जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पन्थीकृतमगुह्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नामयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यदि श्रेष्ठं लोकेन्द्रं जगदां गुरुम्। वागीशाद्यासुरसः सर्वार्थानामपक्वमे दुर्गत्वा कृतकृत्यास्यो तं नमामि गजाननं। हस्तेनैकेन पद्मं सितमपितशुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटितमनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं वसुदोदये सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोग्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिविश्रुतं तनुमुख्यम्। रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमधिपाटलार्णं काञ्चनाब्जगमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवीयूतमुख्यं श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदवेद्ये परे पंक्तिजाते शरदात्मजे वेदः प्राजेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही शिक्षंसुरद्रुमदले हेमे महामण्डले मध्ये पुष्पकवासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वासति प्रभन्ननं ते तत्त्वं मयि प्रस्करम्। व्याख्यान्तं वरदाभिमुक्तवृतं रामं भजिष्यामः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु सङ्ग्रामरुद्गणेभ्यः। सगदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वरदं मम। यो तत्प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यान् सहस्रशरणशरणं परादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती संकोचं सरसरुजं दिक्परिसरे ससन्ती लौहित्यं नरकिरणचन्द्रार्धगस्ता। कवीन्द्राणां कृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम्। रुद्रासुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगभर्यङ्गभागे। निद्रामुद्राभिरामं कण्डिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम्। पद्मादात्रीकराभ्यां गद्गदचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।
கடவுளிடத்துல வேதம் சொல்றது, நாயம் ஆத்மா பிரவசனே நலப்தா ந மேதையா ந பகுனா ஸ்ருதேன இமைவேஷ மனுதே தேன லப்தா. சுரூப ஞானம் நிறைய சொன்னதுனாலேயோ கேட்டதுனாலேயோ மாத்திரம் கிடைக்கிறதில்லைன்னு சொல்லணும். இன்னும் பிரவச்சனையில லப்தா, பிரவச்சனத்தாலெல்லாம் அது கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லிக்க முடியாது. இல்லை பிரவச்சனம் அப்படிங்கிறதையே பேசுறதுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, பிரவச்சனம் கேட்கறது ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. கேட்கறதுனாலையோ சொல்றதுனாலையோ ஆத்மஸ்வரூபம் ஹதயத்துல சாட்சா்காரம் ஆகிறது இல்லைன்னு சொல்லணும். அதனால மாத்திரம் பிரவச்சனத்தால பிரம்மஸ்வரூபம் கிடைக்காதுன்னு சொன்னா அப்படி அது வச்சு மாத்திரம் கிடைக்காதுன்னு அர்த்தம் இருக்கிறேன். மேதையா, அதாவது பிரம்மம் பிரம்மம் பிரம்மம்னு 10 வாட்டி சொல்லிட்டு இருந்ததுனாலேயே பிரம்மம் கிடைச்சிருக்கும். பரமஹம்சர் சொல்லுவாங்க, பஞ்சாங்கத்துல இந்த தேதியில மழை பெய்யும் அப்படின்னு போட்டுருக்குன்னா அந்த பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து குளிச்சா மழை வருமா? அது சுட்டுச்செல்லாம் வராது. அது மாதிரி பிரம்மம் 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 சொல்றதுலேருந்து மாத்திரம் பிரம்மஸ்வரூப சாட்சா்காரம் ஆகிறது இல்லை. சரி, அவன் புத்தி சக்தியாக பிரம்மஸ்வரூப சாட்சா்காரம் ஆகிறதா அப்படின்னு நம்மளுடைய மேதையாக புத்தியால அது கிடைக்கப்படுறதா அப்படின்னு பார்த்தா புத்தியாலே கிடைக்கப்படுறது இல்லை. புத்தி எவ்வளவோ புத்தி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த புத்தி இருக்குங்கிறது லௌகிகத்துல அந்த புத்தியை கொண்டு செலுத்த இன்னும் அது அந்த நிம்மதியை விட்டு விலகிட்டாங்க போகவே வழிய அந்த நிம்மதி இருக்காது. அப்புறம் ஏன்னா அந்த பிரம்மம் பிரம்மம் நம்ம சொல்றது வேற ஒன்றும் சொல்றதில்லை, உள்ளுக்குள்ள ஹதயத்துக்குள்ள இருக்கப்பட்ட ஒரு நிரபேட்சமான ஒரு சுகத்தை ஒரு நிம்மதியை தான் பிரம்மம்னு சொல்றோம். அந்த நிம்மதி தான் கிருஷ்ணனாகவும் ராமனாகவும் உபாசனை பண்றோம். உபாசனை பண்ற ராமனும் சரி கிருஷ்ணனும் சரி எல்லாமே ஹதயத்துக்குள்ள இருக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம், அந்த நிம்மதியாகும். அதுதான் ராமனாகவும் தரிசனம் கொடுக்கறது, கிருஷ்ணனாகவும் தரிசனம் கொடுக்கறது, சிவனாகவும் தரிசனம் கொடுக்கறது. இப்படி அந்த தரிசனம் கொடுக்கறது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள இருக்கப்பட்டது நிம்மதி. அதான் எதுக்காகவும் மனுஷன் கஷ்டப்பட மாட்டேங்கிறான், நிம்மதி வேணும் தான் யாருமே ஆசைப்படலாம். யாருமே ஆசைப்படும் அந்த நிம்மதி வேணும்னு படப்பட்ட ஆசை எப்படி இருக்குதுன்னா, இது பண்ணிதான் நிம்மதி கிடைக்குமோ, இது பண்ணிதான் நிம்மதியா கிடைக்குமோ, இது பண்ணினா நிம்மதி அடைவோமோ அப்படிங்கிறதுக்காக பின்னாடி போகாமே ஒழிய வாஸ்தவத்தில் வேண்டியது நிம்மதி தான். வஸ்து மேல ஆசை இல்லை. வஸ்துல கட்டில் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆசை, வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆசை, வீட்டிலேருந்து சுகம் கிடைக்கும் அதுதான் ஆசை, சுகம் ஆசை. ஏழு வஸ்து எடுக்கணும், எந்த ஒரு வஸ்து எடுத்து பார்த்தாலும் அந்த வஸ்துவுக்கு மேலே இல்லையே ஆசை, அந்த வஸ்துலேருந்து கிடைக்கப்பட்ட சுகத்துல அப்ப அந்த சுகம் பேசிக்கே பார்க்கலன்னா அது அந்த நிம்மதியை சப்ஸ்டிடியூட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் முட்டு கொடுக்கறது சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு தாப்பாலும் ஒரு ஷீட்டோ ஏதோ கொஞ்சம் விடலாமா பில்டிங் விடலாமா முட்டு கொடுத்து நிறுத்தம் சொல்லுவாங்க. அப்படி ரொம்ப தவிக்கப்பட்ட சமயத்தில் அந்த நிம்மதி எக்ஸாக்டான நிம்மதிங்கிறது என்ன தெரியலை, அந்த எக்ஸாக்டா ஏற்பட்ட அந்த நிம்மதியை அடைய முடியலைங்கிறதுனால ஒரு முட்டு கொடுக்கறதுக்காக ஏதோ ஒரு சுகத்தை நடக்கிறது ஆசை. எக்ஸாக்டான நிம்மதி அடையாதுங்கிறது எதுனாலையும் கிடைக்காதுன்னு சொல்லணும். எதுனாலையும் கிடைக்காது. அது என்ன, அது எதுனாலையும் சொல்லிட்டு ஏதாவதுனால அந்த நிம்மதி கிடைச்சிருந்தோம்னா அப்புறம் அது ஒரு ரிலேட்டிவ் ஹாப்பினஸா தான் இருக்குமே ஒழிய அப்சல்யூட் ஹாப்பினஸா இருக்காது. ஒரு ரிலேட்டிவ் ஹாப்பினஸ் ஒன்றும் இல்லை, நல்ல தூக்கம் சுகமா இருக்கு, நல்ல ஒரு சினிமா பார்க்கும் சந்தோஷமா இருக்கு, நல்ல பாட்டு கேட்கும் ஹாப்பியா இருக்கு, இப்படின்னு சொல்றத
இது ஹாப்பினஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது? நம்ம சினிமானாலேயோ, அந்த தூக்கத்தினாலேயோ, அந்த சாப்பாட்டினாலேயோ, அந்த கேட்ட பாட்டுனாலேயோ அந்த ஹாப்பினஸ் நடத்தேன். பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிற அந்த எட்டர்னல் இல்லாட்டினா அந்த அப்சல்யூட் ஹாப்பினஸ் இல்லாட்டினா அப்சல்யூட் பிளிஸ் நிரபேட்சம்னு சொல்லுவாங்க சாஸ்திரத்தில். அந்த நிரபேட்சகமான அந்த ஆனந்தம் பிரவச்சனே நிரப்தியம். அது பிரவச்சனத்தாலேயோ மேதையா அது புத்திசக்தியாலேயோ பகுனாசுதேன நிறைய சொல் கேட்கறதுனாலையோ அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கணும்ன்றது இல்லை. அந்த ஆனந்தம் எப்படி கிடைக்கும்னா அது விசாரிக்கணும், அது நினைக்கணும். எவை வேஷே தேன லப்தா அப்படின்னு சொல்றது. அது யாருக்கு அது நினைக்கணும், அது யாரை நினைக்கிறதோ அது எப்போ சாட்சா்காரம் ஆகணும்னு நினைக்கிறதோ அப்போ சாட்சா்காரம் ஆகணும் அப்படின்னு. எங்க சாட்சா்காரம் ஆகணும்னு நினைக்கிறதோ அங்க சாட்சா்காரம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ சொல்ல வந்து கேட்கறது எல்லாமே இந்த சவுண்ட் ரிலேட்டடா இருப்பாங்க. எனக்கு அப்படிதான் சொல்லி கொஞ்சம் பைண்ட் அப் பண்ணேன். சப்த ரூபத்துல இருக்கு வேதங்கள் எல்லாம். சுத்தின்னு பேர் இருக்கு வேதத்துக்கே. இந்த சப்தத்தால மாத்திரம் அந்த ஆனந்தம் கஷ்டமா கேட்டா கிடைக்காதுன்னு கஷ்டமா சொல்ல வேண்டியது. ஆனா ஒரு இது வந்து இப்போ பெரிய ஒரு கூட்டத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. நாட் பிகாஸ் we have 100 days. டீப்பா சொல்றது காரணம் நம்ம 3 நாள் விட்டுங்கிறதுனால டீப்பா போகணும். சில எல்லாத்துக்குமே இடம் பொருள் ஏவல் சொல்லுவாங்க. அந்த இடம் பொருள் ஏவல் பார்த்து இப்போ ஒரு சபால எல்லாம் உட்காந்து வேறும் சொல்லிட்டு இருந்தா மாத்திரம் உங்களுக்கு பிரம்மஸ்வரூபம் கிடைக்காது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இப்படி ஸ்டோன்ஸ் இல்லையா? இல்லைன்னா டிகேடு தக்காளி எல்லாம் எங்கள் மேலே இருக்கலாம். வேறு சொல்றத உங்களுக்கு அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் சாட்சா்காரமாக இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லுவாங்க. அது சொல்றதுக்கு சில சாகசங்கள் இருக்கு, சில இடங்கள்ல அதை சொல்ல முடியும். அப்போ கைகையும் சொல்றது the highest note in musical, the highest note of music. நிஷாதம். அதுல கைசிக நிஷாதம் என்கிறது வச்சு பார்க்கறதுனா பூவறதுதான் பெசிக்கலி அர்த்தம். கைகையும் சொல்றத காட்டு கூப்பாடு கூட ஹை ஆப்டேவ்ங்கிறது தாரஸ்தாயி. தாரஸ்தாயிக்கு தான் ஹை ஆப்டேவ்னு பேர். ஹை டெசிபிள்ஸ் அதுதான் காட்டுக்கு. அது சில சமயத்துல பஜனை கேட்கறது, பஜனை கேட்டா நிம்மதி இருக்கும், கொஞ்ச நேரத்தில் பிளஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா 10 மைக்க வச்சு அலறி தொண்டைய இதுக்கு மேல கொண்டு போக முடியாதுன்னு ஏடிக்கு மேல தொண்டையை ஏற்றி விட்டு கத்தி அது நமக்கு அரோச்சகமான அது nowadays என்ன ஆகிடுதுன்னா மிருதங்கம் டோலக் ரெண்டு பார்த்தீங்க இல்லையா? வாஸ்தவம் மிருதங்கம் அப்படிங்கிற சப்தத்தை வாக்கே மிருது அந்தம் அப்படின்னு பேர். மிருதுவான அந்தம் ஸ்வீட்டா ஒரு பொருள். அதுதான் பாட்டை விட சத்தம் ஜாஸ்தி இருக்கு. பட்ட 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 பட்டான்னு போட்டு அடிச்சு எதுக்கடா வந்து திருப்பி ஆட்டுக்கு போத்த இதயத்துல சுகம் இருக்காது. தலையில தலைவலியோட தான் போக முடியும். அது எங்க நம்ம கிடைக்குது. இது என்னன்னா கிடைக்குமோ இது கிடைக்குமோ அப்படின்னு நம்ம தேடி போகக்கூடிய அந்த ரிசல்ட் தான் இப்படி கொண்டு போறது. ஸோ மந்தரி அப்படின்னு சொல்றத அந்த கீழ்கண்ட ஒரு நோட் ஒக்டேவ் மந்தரஸ்தாயின்னு சொல்லுவாங்க.
கீழே இருக்கப்பட்ட ஒக்டேவ், கீழையும் மேலையும் உள்ள ஒரு பேட் காம்பினேஷனா இருக்கு. கைகைன்னு சொல்றப்போ நான் சொன்னேன், இந்த நிஷாதம் இருக்கு இல்லையா, நீங்கிற ஸ்வரம் இருக்கே, நீங்கிற ஸ்வரத்தினுடைய கைசிக்கு நிஷாதம், காக்களி நிஷாதம் அப்படின்னு இருக்கு. அது இந்த கைசிக்கி நிஷாதத்தை தான் கைகைன்னு நம்ம சொல்றது. கைசிக்கிங்கிற பதம் தான் கைகைன்னு வர சொல்றது. அப்போ இந்த அது டாப் மோஸ்ட். அதுக்கப்புறம் மேல இருக்கிறது காக்களிங்கிற நிஷாதம் தான். கீழே இருக்கப்பட்ட தாய் மந்தர ஸ்தாயி. அண்ட் இந்த மந்தரா அப்படின்னு சொன்னாலேயே என்ன ஒரு அர்த்தம், ஸ்வரார்ணவங்கிற கிரந்தத்துல சொல்லப்படுறது அப்படின்னா, ஸ்வரார்ணவங்கிற கிரந்தம் ஒரு புக் ஃபார்ம்ல இல்லை. நேற்று நான் ஸ்வரார்ணவத்தினுடைய ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிட்டேன். அது ஆக்சுவலி புக் ஃபார்ம்ல இல்லை, அது ஏட்டுச்சுவடியாகவும் இல்லை. தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய சினிமா எல்லாம் பார்க்கறத ஸ்வரார்ணவத்தை நாரதர் ஏட்டுச்சுவடியா தியாகராஜருக்கு கையில கொடுத்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம். ஆக்சுவலா ஸ்வரார்ணவங்கிறது மியூசிக்கை பற்றியதான ஒரு சாஸ்திரம், சங்கீத சாஸ்திரம். அது சரஸ்வதியினுடைய கையில இருந்தது. பட் சரஸ்வதியினுடைய கையில இருக்குங்கிறது அது புஸ்தக ரூபத்துல இல்லை. சரஸ்வதிக்கு அது வாக்மயமா ஞான ரூபத்தில் இருக்கு. ஜஸ்ட் இந்த வேவ்ஸ் ரூபத்தில் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். புரியும்படியா சொல்ல போனா வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா. அது என்ன, இப்ப வேதத்தை எப்படி ரிஷிகள் கண்டுபிடிச்சா, இல்லை டெலிவிஷன்ல எப்படி, இல்லாட்டினா டிரான்சிஸ்டர்லயோ ரேடியோலயோ டெலிவிஷன்லயோ எப்படி சீன்ஸ் தெரியறது. சம்திங் இந்த ரேஸ் போறது, அந்த ரேஸ்ல இருந்து சேட்டலைட் ஆர் எனிதிங், அதுல இருந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு டிவைஸ், அந்த டிவைஸ் நமக்கு டிவியில விஷனா காட்சி தரது. அதே விஷயம் டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோன்னு வரத ஆடியோவா வெளியில வருது. ஸோ நம்ம இந்த ஆடியோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாட்டு ரூபத்தில் இருந்திருக்காது, வேவ்ஸ் ரூபத்தில் தானே இருந்திருக்கு. வேவ்ஸ் ரூபம், அந்த ஃப்ரீக்வன்சி சொல்ல போன ஃப்ரீக்வன்சி, அதை பிடிச்சு ரிஷிகள் தியானத்துல பாருங்கோ. இந்த டிரான்சிஸ்டர் எல்லாம் என்ன வேலை பண்றதோ, ஆர்டிபிஷியலி பண்ணி வச்சிருக்கப்பட்ட டிரான்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன வேலை பண்றதோ, அது ரிஷிகள் நேச்சுரலாவே அவ பாடியவே அவ டிரான்சிஸ்டர்ஸை உபயோகம் பண்ணிட்டு அந்தரிக்ஷத்துல வியோமாகாசத்துல இருந்த அந்த வேத துவனிகளை இல்லாட்ட அந்த ஃப்ரீக்வன்சிகளை அவ பார்த்தா, பிடிக்கல பார்த்தா, வேத மந்திர திரஷ்டாக்கள்னு சொல்லும் ரிஷிகளை. மந்திர திரஷ்டா, மந்திர ரச்சயித்தா இல்லை, மந்திர திரஷ்டா. திரஷ்டான்னா பார்த்தா, பட் நாட் வித் திஸ் ஐஸ். பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்றது உள்ள சாட்சாத்கரிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த சாட்சாத்காரம் சரஸ்வதியினுடைய ரூபத்தில் இருக்கப்பட்ட ஸ்வரார்ணவம், சரஸ்வதியினுடைய அங்கமா இருக்கப்பட்ட ஸ்வரார்ணவங்கிற அந்த அந்த வேவ்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் ரூபத்தில் இருக்கப்பட்ட அந்த ஒரு அக்ஷரங்களால ஆன ஒரு கேலக்சி, ஒரு கேலக்சி. பிகாஸ் அது என்னன்னா, அது எப்படி இருக்கும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு உபமை கொடுக்கணும், அதுக்கு ஒரு உபமையை சொல்ல முடியாது. டிவி டிரான்சிஸ்டர் அது இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டேன். பட் அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் நமக்கு இந்த கண்ணால பார்த்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுக்கு தக்கனே இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் வாங்மயமா இருக்கு, மனுஷனுடைய புத்திக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு, விஞ்ஞான தளத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு. அதனால இது இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு உபமானம் கொடுத்துட முடியாது. ஸ்வரார்ணவம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் கிரந்தம், ஒரு புக் ஃபார்மேட்லயோ இல்லை, ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்லயோ இல்லைன்னா ஒரு ஓலைச்சுவடி ஃபார்மேட்லயோ இல்லை. அது மாத்திரம் சொல்ல, அது நாரதர் பிடிச்சு அந்த நாரதருடைய அந்த தபசக்தி சரஸ்வதி கிட்டேருந்து அந்த ஸ்வரார்ணவம் கிடைக்கிறது. அந்த ஸ்வரார்ணவத்தை நாரதர் தியாகராஜருக்கு கொடுக்கிறார். இப்போ நம்ம பாகவதம் சொல்றச்ச பகவான் பிரம்மாவுக்கு ஹிருதயத்தால அந்த ஞானத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹிருதயத்தால ஹிருதயத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றது பெஸ்ட் இப்படி சொல்லலாம். ப்ளூடூத் வழியா டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் இல்லையா, ப்ளூடூத் வழியா டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் இல்லையா.
ஒரு இமேஜ் வந்து இந்த போன்ல இருந்து அடுத்த போனுக்கு இமேஜோ ஆடியோவோ வீடியோவோ வாட் எவர் இந்த போன்ல இருந்து அடுத்த போனுக்கு ப்ளூடூத் வழியா போறதுங்கிறத பிசிக்கலி என்னாவது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதா இல்லையா? அதுக்குள்ள என்னமோ சம்திங் டெக்னிக்கலி ஹேப்பனிங், பிசிக்கலி எதுவும் இது மாதிரி தான் பிரம்மாவுக்கு பகவான் பாகவதம்ங்கிற அந்த சுவானுபவத்தை கொடுத்ததும், இது மாதிரி தான் நாரதருக்கு ஸ்வரார்ணவம்ங்கிற அந்த சாஸ்திரம் கிடைச்சதும், இது மாதிரி தான் தியாகராஜருக்கு நாரதர் பிரதானம் பண்றதும். ஏன்னா இப்போ ஸ்வரார்ணவங்கிறது ஒரு கிரந்தம் ஃபார்மேட்ல ஓஎச்டி ஃபார்மேட்ல இருந்தது வச்சுருங்க. எப்பேற்பட்ட நாரதர் கொடுத்தது அது. மோரோவர் நாரதரை நம்ம சொல்றத தேவ ரிஷின்னு சொல்றோம். தேவ ரிஷின்னு சொல்றத அவ வந்து நம்ம இந்த அஸ்தி மஜ்ஜை மாம்சத்தோட பூமியில சஞ்சாரம் பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது. இது பிரகிருதம். இந்த அஸ்தி மஜ்ஜை மாம்சங்கிறது பிரகிருதம். ஸோ நாரதரையே சொல்றத நாரதர் கையில வீணை வச்சுட்டு இருக்காரு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த வீணை நம்ம இந்த தஞ்சாவூர் பலாமரத்தை, தஞ்சாவூர்ல பண்ருட்டி பலாவு இருக்கு இல்லையா, பலாமரம், அந்த பலாமரத்தால தான் ஒரு பெரும்பாலும் மிருதங்கமும் வீணையும் பண்ணுவா. அந்த மாதிரி ஒரு பலாமரத்தை வெட்டி போட்டு பண்ணின வீணையை இல்லையா கையில் வச்சுட்டு இருக்கா. நாரதர் கையில வச்சுட்டு இருக்கப்பட்டது திவ்யமான வீணை. திவ்யமான வீணைன்னு சொன்னா பிரகாசமயமான வீணைன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அது கொடுத்தது பகவான், தேவன் கொடுத்தாருன்னு தான் சொல்றார். பிரகாசமுடையவன் கொடுத்தான்னு சொல்றார். தேவதத்தாம் இமாம் வீணாம் சொல்ற பிரம்ம விபூஷிதம். அது போட்டு இருக்கிறத என்னதை போட்டு இருக்குதா? பிரம்ம விபூஷிதம், ஸ்வரபிரம்மத்தை போட்டு இருக்குங்கிறத. இப்ப சப்த பிரம்மம், பரபிரம்மம், நாத பிரம்மம், இப்படி இதெல்லாம் சொல்றத இது ஸ்வரபிரம்மம். அந்த ஸ்வரபிரம்மங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாது. அப்ப அதை போட்டு இருக்கு. அப்போ அந்த ஸ்வரபிரம்ம பூஷிதமான பிரகாசமயமான ஒரு வீணையை நாரதர் கையில் வச்சுட்டு இருக்காரு. இட்ஸ் நாட் ஏ பிசிக்கல் வீணை. இட் வில் நாட் பி ஏ பிசிக்கல் வீணை. அதே மாதிரி ஒரு சாஸ்திரம் இந்த ஸ்வரார்ணவம், அந்த ஸ்வரார்ணவத்தை தான் தியாகராஜருக்கு கொடுக்குறார். அப்ப தியாகராஜர் நாரதர் பிசிக்கலி கொடுத்திருந்தாரானா எவ்வளவோ பரம்பரையா காப்பாத்திட்டு வந்த தியாகராஜர் சுவாமிகளுடைய ராமர் இப்போ இருக்கார். தஞ்சாவூர்ல போனா பார்க்கலாம். அப்போ இருந்திருக்கணுமே இது பிசிக்கலா என்ன அப்படி பொக்கிஷமா காப்பாத்திருப்பா இல்லையா? ஏன்னா தியாகராஜருக்கு முன்னாடி வந்தவர் தான் துளசிதாசர், அப்படித்தானே? ஆமா, தியாகராஜருக்கு முன்னாடி வந்தவர் தான் துளசிதாசர். துளசிதாசர் பண்ணின கைப்படையா எழுதியிருக்கிற ராமச்சரித மானசத்தை இன்னும் வச்சுட்டு இருக்கா. அதுக்கு தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கு முன்னாடி வந்தவர் தான் பத்ராச்சல ராமதாசர். பத்ராச்சல ராமதாசர் எழுதப்பட்ட அந்த இந்த சைன் பண்ணின இது, அவர் பண்ணின அந்த ஆபரணங்கள் எல்லாம் இப்பவும் வச்சுட்டு இருக்கா. தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கு அநேக சிஷ்யால் இருந்திருக்கா. வீண வெங்கட்ராம பாகவதர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அநேக சிஷ்யால் இருந்திருக்கா. அட்லீஸ்ட் அவள் யாராவது ஒருத்தர் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருப்பா இல்லையா? இஃப் இட் வாஸ் பிசிக்கல். அப்ப அது பிசிக்கல் இல்லையா, சம்திங் விச் இஸ் டிவைன். அந்த டிவைன் கிரந்தம், இந்த சாஸ்திரம், அது தியாகராஜருக்கு கொடுக்கப்படுறது தான் சொன்ன அந்த சுரார்ணவத்தினுடைய கனெக்ஷன். ஸோ அதை ஆகாசத்துல வியோமத்துல சஞ்சாரம் பண்ணப்பட்ட அந்த வர்பல் ஃபார்மிலேயே இருக்கப்பட்ட இல்லைன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்மிலே இருக்கப்பட்டதை தியாகராஜ சுவாமி நாரதர்கிட்ட இருந்து கிரகிச்சுட்டதை அப்புறம் கீர்த்தனங்களா பண்றாங்கிறது எந்த வால்மீகி ராமாயணம் பண்ணிருக்காரோ அதே வால்மீகியினுடைய அவதாரம் தான் தியாகராஜர். வால்மீகி ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை 24,000 ஸ்லோகத்துல பண்ணார் அப்படின்னா தியாகராஜ சுவாமிகள் 24,000 கீர்த்தனைகள் பண்ணிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. 24,000 கீர்த்தனைகள் பண்ணிருக்காரு இல்லை, பாடியிருக்கார். பிகாஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒண்ணு, பாடுறதுங்கிறது ஒண்ணு. பண்ணுறதுங்கிறத நான் உட்காந்து பேப்பர் பேனா எடுத்து நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு பண்றது. பாடுறதுன்னு வரது என்னன்னா அவர் எழுதலை, தியாகராஜ சுவாமி உட்கார்ந்து எழுதி இருக்கல. ஒரு கீர்த்தனம் கூட தியாகராஜர் எழுதினார்ன்றது இல்லை. அவர் அந்த அனுபூதியில் இருக்கிறத, அவருடைய அனுபவம் கான ரூபத்துல வெளியில வருது. அவருடைய அனுபவம் கான ரூபத்துல வெளியில வரது. அந்த கான ரூபத்துல வெளியில வரக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை
சிஷ்யால் பகிர்த்தி எடுத்துக்கிறா கையால, கைப்படையால சிஷ்யால் கையால் எழுதி எடுத்துக்கிறான். என்ன இப்ப தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் எழுதினார் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு ஒரு ஈகோ அங்க வந்துடுறது. ஈகோ வந்துடுறது. என்ன ஈகோன்னா அகம் கர்வங்கிற அர்த்தத்தில் இல்லை, அகம் கர்த்தா என்கிறது வந்தா நான் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறது வந்து வந்துடுது. தியாகராஜ சுவாமிக்கு அது வந்திருக்க முடியாது, வந்திருக்கவும் கூடாது. அப்போ அவருடைய ஆனந்தம் அவரை வந்து பாட வைக்கிறது. இதுதான் ரமண பகவான் சொன்னார். பாடி அடையலை தியாகராஜர், அடைஞ்சதை பாடினார் சொன்னார். அப்ப அடைஞ்சதாக்க பாட்டு ரூபத்துல வெளில வருது. அந்த கானத்துக்கும் அந்த சப்தத்துக்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கப்பட்ட அந்த பரபிரம வஸ்து சப்த ரூபத்திலையும் கான ரூபத்திலையும் இப்ப நான் இவ்வளவு நேரமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேனே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு, இந்த ஸ்வரார்ணவத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு, அது மாதிரி அவருக்கு வர்றது வாயிலேருந்து. அப்ப அதுல சொல்றத இந்த ஹையஸ்ட் சும்மா கத்துறது அப்படிங்கிறது சாட்சா்காரத்துக்கு உதவாது. இந்த உட்கார்றதுக்கு தான் சாட்சா்காரம்னே பேர். ஆக்சுவலா உட்கார்றதுக்கு தான் சாட்சா்காரம் சொன்னாலே உட்கார்றது தான் அர்த்தம். இருப்பில் இருக்கிறது, இருப்பு சத் அப்படின்னு சொல்றதுக்கே அர்த்தம் என்னன்னா இருப்புன்னு அர்த்தம். சச்சிதானந்தம் சொல்றாங்க இல்லையா, சத்துனாலே இருப்பு, எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அத கத்துறதுலையோ சத்தம் போடுறதுலையோ அது கிடைக்காது. அது அதனால கிடைக்கணுங்கிறது இல்லை. எமேவேஷ வருணுதே தேன லப்தா அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது. ஸோ இங்க ஒரு கைகேயி மந்தரை சம்பாஷணம் அப்படின்னு வரத்த இந்த சப்தத்தினுடைய ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இதுல வந்திருக்கு. அது இருக்கட்டும், அது சைட்ல வச்சிருங்க. மேலும் என்ன ரொம்ப அதையே சொல்லி வச்சுட்டு இருந்தே வச்சுக்கோ, அப்புறம் எனக்கே நான் சொல்றது ராமாயணமான்னு தோணி போயிடும். இதே ஒண்ணு மாத்திரம் என்னன்னா மந்தரைங்கிறது அந்த ஏன் சொல்ற இவ்வளவு தினம் ஸ்வரார்ணவத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன்னா, மந்தரை அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு ஆரம்பத்துல போடப்பட்ட ஸ்ருதி தட்டி விடுறோம் இல்லையா, ஸ்ருதி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்ருதின்னு சொல்லப்படுறது சங்கீத சாஸ்திரத்துல. அது இதுலயும் இருக்கலாம். இது இந்த சங்கீத ரத்னாகரம்ங்கிற ஒரு கிரந்தம் இருக்கு, அதுலயும் இருக்கலாம். நான் அதை பார்த்தது இல்லை. அந்த ஸ்ருதி எப்ப வர்றதோ அப்பதான் ஸ்வரம் அதுல அப்புறம் தான் வரும். நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, நம்ம பேசுறது கூட ஒரு விதமான ஸ்வரத்துல தான் பேசணும். நம்ம பேசுறதே ஒரு ஸ்வரம் இருக்கு. இந்த ஸ்வரம் எதனுடைய அடிப்படையில் இந்த ஸ்வரம் வர்றதுதான் அந்தரிக்ஷத்துல எப்பவுமே ஒரு விதமான ஸ்ருதி ஓடிண்டுதான் இருக்கு. ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு, அதாவது ஸ்ருதியை பார்த்தேன்னா இப்போ வந்து சொல்ல போறோம்னா ஒரு கட்டை ஸ்ருதி, ஒன்றரை கட்டை ஸ்ருதி, 2 கட்டை ஸ்ருதி, 2.5 கட்டை ஸ்ருதி, 3 கட்டை, 4 கட்டை, 3.5 கட்டை ஸ்ருதி கிடையாது. அது சங்கீதத்தினுடைய ஒரு டெக்னிக்காலிட்டிஸ். ஸோ இப்படி போறத ஏதோ ஒரு ஸ்ருதி இப்படி ஓடிட்டு தான் இருக்கு. அதனுடைய அடிப்படையில் தான் நம்ம பேசுறோம். அந்த ஸ்ருதியை விட்டு கொஞ்சம் பேதம் வரத்தான் அவனுடைய மூடு அதுல இருந்து தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ ஒரே மாதிரி இப்ப பேசிட்டே இருக்கேன், திடீர்னு நான் வந்து கத்துறேன், கத்துறத கொஞ்சம் பிச்சு மாறும். பிச்சுன்னு பேரு ஸ்ருதிக்கு. இந்த பிச்சு மாறுறதுங்கிறத ஸ்ருதிக்கு பேதம் வருது. இந்த ஸ்ருதி பேதம் வரத ஓ சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங், லைக் ஒரு மூடு மாறுறது, இல்லாட்டா அவன் வந்து கொஞ்சம் அந்த பாயிண்ட இம்பார்ட்டண்டா சொல்றதுக்கு நினைக்கிறான். இப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பேசுறதே ஆக்சுவலா பாட்டு தான். பேசுறதே ஒரு விதமான சங்கீதம் தான். அப்போ இந்த மந்தரைங்கிறதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த பிச்சு சங்கீதம் பாடி தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ருதியை போட்டுவிட்டு அப்படின்னு பின்னாடி ஓடுமே, உடனே பாட்டு பாடப்படுவா, எல்லாம் பிடிச்சு பாடுவோம். அதுதான் அந்த அந்த ஹம்மிங் டோன் தான் மந்தரா. எப்பவுமே பாட்டு ஆரம்பிக்கணும்னா அந்த ஸ்ருதி இருந்தால் தான் பாட்டு பாடுவோம், பாட்டு பாட முடியும். அதுதான் முதல்ல மந்தரை ஆரம்பிச்சு விட்டு கை முன்னாடி போற மாதிரி. ராமனை சங்கீத சாஸ்திரத்திலே ராமனைத்தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். யோக சாஸ்திரம் எடுத்தாலே ராமனைத்தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா காந்தர்வேச்ச புவி சிரேஷ்டா பபூவ பரதாக்கிரதா அப்படின்னு வால்மீகி சொல்றார்.
எந்த சாஸ்திரம் எடுத்துங்க எல்லாத்துக்கும் ராமாயணம் தான் கடைசியில பரியவசானம். ஆகாசாது பதிதம் தோயம் எதா கச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்காரா கேசவம் பிரதி கச்சதின்னு நம்ம சொல்றோமே, அது மாதிரி 64 கலைகளும் எதுக்குன்னா பகவானை கனெக்ட் பண்ணி விடுறதுக்கு தான், ஈஸ்வரன் கிட்ட நம்மளை லயிப்பிக்கிறதுக்கு தான் கலையே இருக்கு. சோ மந்தரை கைகையை எழுப்புறா, நல்லா எழுப்புறா. ஒரு ராணியை எப்படி எழுப்பணுமோ அப்படி எழுப்புறா. எப்படி தெரியுமா எழுப்புறா? உத்திஷ்ட மூடே கிம் சேதே பயம் த்வாம் அபிவர்த்ததே உபப்ளுதம் அகோகேன நாத்மானம் அவபுத்தியசே. பகவான் கிட்ட போறதுதான் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அந்த இடத்துல பயங்கிற சப்தத்துக்கே வேலை இருக்காம அபயம் அப்படிங்கிற சப்தம் தான் இருக்கும். அதுவே ஒரு லௌகிகன் கிட்ட வந்துட்டாங்கன்னா அந்த சப்தம் மாறி அந்த அகாரம் போயிடும். ஏன்னா லௌகிகன் கிட்ட வரட்ட போயிடுறதுன்னா விஷ்ணு அங்க போயிடுறான், பகவான் அங்க போயிடுறான். அதுக்கப்புறம் பயம் தான் மிச்சப்படுறது. அதனால பயம் பயம் பயம்னு சொல்லி அவளை எழுப்புறா, மூடேன்னு கூப்பிடுறான். மந்த புத்தி இவள். கேகே ராஜன் அஸ்வபதிங்கிற ராஜா கைகை கல்யாணம் பண்ணி வரத்த சகாயமா இருக்கட்டுமே, கைகைக்கு ஒத்தாசையா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு ஸ்திரீ தனத்தோட கொடுத்து விட்டதுல ஒண்ணு. இது அயோத்தியால உற்பத்தி ஆகலை அப்படிங்கிறார் வால்மீகி பகவானே. அயோத்தியால் இருக்கப்பட்ட ஒரு பிரஜை இல்லை இவள் அப்படின்னு. அயோத்தியால் இருக்கப்பட்ட பிரஜை முமுட்சுக்கள். ஆனா அந்த 2-3 நாள் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், அயோத்தியால் இருக்கப்பட்ட பிரஜைகளுக்கு ராமன் தான் வேணுங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கப்பட்டவா. அயோத்தியால் இருக்கப்பட்ட பிரஜைகளுக்கு ராமனை தவிர வேற எதுவுமே வேண்டாம் சொல்லப்பட்டவா. இவள் அயோத்தியால பிறந்திருந்தாளானா இவள் ஒரு நாளைக்கு இப்படி பண்ணிருக்க மாட்டா. அப்ப அயோத்தியாங்கிறது ஒரு பிரதேசத்தை தான் குறிக்கிறது இல்லை. இவள் மோக்ஷு இல்லை, பக்கா அஜ்ஞானி, செல்ஃபிஷ், செல்ஃப் சென்டர்ட், செல்ஃப் ஓரியன்டட். அதுதான் கைகை. அவள் என்ன பண்றா? ராணி எழுப்புறா. இந்த எழுப்புறது ராணிக்கு நல்லதுக்குன்னு மாத்திரம் நினைச்சுக்க வேண்டாம், அவளுடைய வாயிலிருந்தே புட்டு வெளியில வர போறது. சோ உத்திஷ்ட மூடே, எழுந்திரு மூடே எழுப்புறா. பயம், பெரிய பயம், அபிவர்த்ததே, பெரிய பயம் வந்திருக்கு. என்ன ஆத்மான உனக்கு தெரியலையா? ஏன் இப்படி தூக்கத்துல தூங்கிட்டு இருக்க? குலசேகர ஆழ்வார் இவள் என்ன சொல்றா? ஆக்சுவலா கைகையும் அயோத்தியா ஜனங்களும் முழிச்சுட்டு இருக்கா, இவள் தான் தூக்குறா. இவள் தான் தூங்குறா. ரீலி சொல்ல போன ஆத்தியாத்மிகத்துல பகவானும் பகவத்கீதையில சொல்றத யானிஷா சர்வபூதானாம் சொல்ற இடத்துல ஞானிகளுக்கெல்லாம் எது திசையா இருக்கோ அது அஜ்ஞானிகளுக்கு பகலா இருக்கு, அஜ்ஞானிகளுக்கு எல்லாம் எது திசையா இருக்கோ அது ஞானிகளுக்கு பகலா இருக்கு எப்படின்னு சொல்றார். அதே மாதிரி இவள் ராமன் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாமல் தூக்கத்துல ஆழ்ந்திருக்கா. இந்த மாதிரி லௌகீகத்துல முழிச்சுட்டு இருக்கா, ஆத்தியாத்மிகத்துல தூங்கிட்டு இருக்கிறவர்களை எழுப்புறதுதான் ஆண்டாள் வந்ததனுடையவே வேலை. ஆண்டாள் துயிலழாய் அப்படின்னு அஜ்ஞானிகளையும் எழுப்புறா, அதே துயிலழாய்ன்னு சொல்லி பகவானே எழுப்பி விடுறான். என்ன, நீ கிருபை பண்றதுக்காக ஏந்திரு, அஜ்ஞானிகள்கிட்ட நீ பகவான் பக்தி பண்றதுக்காக ஏந்திரு, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏந்திரு இப்படின்னு ஆண்டாள் எழுப்புறா. அந்த ஆண்டாள் எழுப்புற மாதிரி இல்லை மந்தரை எழுப்புறா. என்ன, குலசேகர ஆழ்வார்ங்கிற ஆழ்வார் அவரை பித்துன்னு சொன்ன, பைத்தியம் சொன்ன. ஏன்னா அவர் ராஜாவாக இருந்தும் அவருக்கு ராஜகீக காரியங்கள்லயே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம எப்படா ஸ்ரீரங்கம் போறோம், எப்படா ஸ்ரீரங்கம் போறோம், எப்படா ஸ்ரீரங்கம் போறோம்னு ஸ்ரீரங்கத்திலேயே திருஷ்டி வச்சுட்டு இருக்கார். துஷ்யதேசிய நகரே ரங்க யாத்ரா தினே தினேன்னு ஸ்ரீரங்கத்திலேயே எண்ணம் இருக்கு, அவருடைய ராஜரீகத்துல எண்ணம் இல்லை. அவரை பார்த்து நீ இவருக்கு பித்து பிடிச்சு போயிடுத்து அப்படின்னு சொன்னா, அவர் பார்த்தா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா எனக்கு பித்து பிடிக்கலை, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தான் பித்து பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தோணுறது. ஏன்னா எப்படி இப்படி லௌகிகத்திலேயே நினைச்சுட்டு இருக்கு. ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கப்பட்டவனுக்கு இந்த ஒரு கம்பி தானே நடுவில் இருக்கு, இந்த கூண்டுன்னா அந்த கம்பி இந்த பக்கம் இருந்தாலும் அந்த பக்கம் இருந்தாலும்
இந்த பக்கம் இருக்கிற பெண்ணுக்கு அந்த பக்கம் ஒழுக்கப்பட்டவன் உள்ள இருக்கிற மாதிரி தெரியும், அந்த பக்கம் இருக்கிறவனுக்கு இந்த பக்கம் உள்ள இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. உள்ள வாஸ்தவமா உள்ள இருக்கப்பட்டவனுக்கு பின்னாடியும் மறை இருக்கும், வெளியில வாஸ்தவமா வெளியில சுதந்திரமா இருக்கப்பட்டவனுக்கு பின்னாடி அந்த மறை இருக்காது, அவன் சுதந்திரமா எங்க வேணா சஞ்சாரம் பண்ணலாம். அது மாதிரி ஒரு பக்தனுடைய விஷயம். லௌகிகன் பாக்குறான், நீ இப்படி லைஃபே ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு இருக்கானே, அவன் பகவான் பகவான் சொல்லிட்டு அவன் இப்படி லைஃபை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு இருக்கானே, ஏண்டா கொஞ்சம் சம்பாதிக்க வேண்டாமா? ஆமா சம்பாதிக்கணும். பக்தன் சொல்றான், ஆமா சம்பாதிக்கணும், எத்தனை சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் சம்பாதிக்கணும். ரொம்ப பாடுபட்டு தான் இருக்கேன் சார், எப்படி சம்பாதிக்கிறது தெரியாம பாடுபட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த சம்பாதிக்கிறதுக்கு உண்ட வழி தெரியுமா கொஞ்சம் சொல்லி தாங்க. ஆமாண்டா, வேலைக்கு போ, அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணு, இதெல்லாம் லௌகிகமான காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லி பண்ணு, இதை சம்பாதிச்சா இதை வச்சு பண்ணினா சம்பாதிக்கலாம்டா. இல்ல நான் இதை சம்பாதிக்கிறது கேட்கல, பணம் சம்பாதிக்கிறது கேட்கல, பகவான் எப்படி சம்பாதிக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன், அதுக்கு உங்களுக்கு வழி தெரியாம சொல்லுங்க. நான் சொல்றா, அடக்கு இருக்கா, அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது, எங்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் தெரியும் தான் சொல்றா ஆழ்வா. அத்திய பிரபதி ஏ லோகாஹா, இன்னிலேருந்து ஏ லோகாஹா ஏ லௌகிகாஹான்னு அர்த்தம். யூயம் யூயம் மயம் மயம் அர்த்தகாம பராஹா யூயம் நாராயண பராஹா மயம். இன்னிலேருந்து லோகமே லௌகிகாலே நீங்கள் நீங்களா இருங்கோ, நாங்களா இருக்கிறோம். எங்க விஷயத்துல நீங்க வராதீங்கோ, உங்க விஷயத்துல நாங்க வரமாட்டோம். எங்களால உங்களாட்ட ஆக முடியாது. பகவானுடைய கிருபை இருந்தா உங்களால என்னைக்காவது எங்களை மாதிரி ஆகல. அது வரைக்கும் நீங்க இப்படியே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். ஆனா தெய்வ பண்ணி எங்க கிட்ட வந்து கேட்காதீங்க, நீங்க தான் நாங்க சார். யூயம் யூயம் மயம் பயம். அத அப்போ வாஸ்தவத்துல கைகேயி உழுப்பில தான் இருக்கா, அவளுக்கும் ராமன் பட்டாபிஷேக்தன் ஆகணும்ன்றது ஆசை இருக்கு. ஆனா மந்தரைங்கிறவள் பரமலௌகிகையா இருக்கா. அதனாலதான் நேற்றுக்கு சொன்னேன், அந்த கீழே இறங்குற அவளுடைய அந்த கீழே இறக்கம் இருக்கே, அதுவே அவளை எத்தனை தோளம் அவள் லௌகிகத்தில் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. ஆனா அவளை வேஸ்டிக் ஃபெல்லோன்னு சொல்லிட முடியாது. அவளையும் அவள் குரூரை, அவள் அதமை அப்படின்னு அவளை சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா அவள் ராமனை பார்த்திருக்கா, ராமன் கூட இருந்திருக்கா. இப்ப ராமன் கூட இருந்தும் ஏன் இப்படி நடக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, பரமஹம்சர் கூட தான் இருந்தான் ஹிருதயம். ஒன்றும் ஆகலையே. கடைசியில காளி கோவில்ல இருந்து எத்தையோ திருட்டு பட்டம் கடைசி வெளியில இறக்கி விட்டுட்டா. அப்படி எழுப்புறா, மூடை ஏந்திரு, கைகை பேசாம படுத்துட்டு இருக்கான். ஏன்னா கைகைக்கு இவள் மந்தரை ஒரு கால் மகாராணி எந்திருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டா வச்சுங்கோ, சாடி எழுந்திருந்து என்னடி ஆச்சு இன்னைக்கு அதிசயமா இருக்கே, மழை வர போறது பார்த்துக்கோ அப்படி. என்ன இவள் இப்படித்தான் எழுப்போள் டெய்லியே, இப்படி கூப்பிட்டு எழுப்பினா தான் அவளுக்கும் முழுப்பு வருது. உள்ள படுத்துட்டு இருக்கா. உடனே சொல்ல ஆரம்பிச்சா, விஷாதயந்தி புரோவாச வேதயந்தி சராகவம் அக்ஷயம் சுமஹத்தேவி பிரவருத்தம் தத்விநாசனம். உன்னை பூர்ணமா அப்படியே அழிக்கிறதுக்கு ராஜா பிளான் போட்டுட்டார். ஒன்ன பூர்ணமா அழிக்கிறதுக்கு தான் ஒன்ன சேர்த்து பரதனை உள்பட இல்லாம பண்றதுக்கு ராஜா பிளான் போட்டிருக்கார். இப்பவும் கைகையினுடைய உள்ள எப்படி ஓடிட்டு இருக்கோம்னா, என்ன நாசமாக்குறதுக்கா? அது நல்லது தானே. ஒன்ன அழிக்கிறதுக்கு நீங்க பட்ட ஈகோவை அழிக்கிறது நல்லது தானே தான். ராமம் தசரதோ ராஜா யுவராஜ்யேபிஷிக்ஷதி சாஸ்மியகாதே பயே மக்னா துக்கசோக சமன்விதா தஹ்யமானானலேனேவ தத்திதார்த்தமிஹாகதா தவ துக்கேன கைகேயி மம துக்கம் மகத் பவேத். ராஜா ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்றதுக்கு இது பிளான் போட்டிருக்காரு. யுவராஜ அபிஷேகம் பண்ண போறார். கைகேயிக்கு முகம் மலர்ந்தது. உடனே இவள் கைகையனுடைய முகம் பார்க்காம தலை குனிஞ்சே பேசிட்டு இருக்கா. ஏன்னா அவளுக்கு முகத்து
தலை தூக்கி முகத்தை பார்க்க முடியாது. கைகையினுடைய ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் என்னங்கிறது மந்திரையில தெரிஞ்சுக்க முடியாது. தலை குனிஞ்சா இருக்க வேண்டியிருக்கு. மொத்தமாவே குனிஞ்சே இருக்கிறதுனால அவளை சொல்றா ஹம்சம் மாதிரி இருக்கேங்கிறான். யார? கைகை மந்திரைய. குனிஞ்சே பார்த்து பேசிட்டு இருக்காளா? கைகையினுடைய முகம் மலர்ந்தது அவளுக்கு தெரியல. கைகை இவன் பயப்படுறா அப்படிங்கிற தப்பான எண்ணத்தோட மந்திரை சொல்றா, உனக்கு ஒரு துக்கம் வந்ததுன்னா அது எனக்கு பெரிய துக்கமா போயிடுமா. நீ கஷ்டப்படுறேன்னா அது எனக்கு உன்னை விட நான் கஷ்டப்படுவேன்மா. இப்படித்தான் லௌகிகா பேசுவா. சும்மா பொய் எல்லாம் இது வழி பேசுறது, இது வழி பேசுறது இல்லை. வாய் வழி பேசுறது வார்த்தையும் ஒண்ணு, ஹிருதயம் வழி பேசுற வார்த்தையும் ஒண்ணு. வாய் வழி பேசுறத அது நம்ம பெரிய கொஞ்சம் சிட்டிஸுக்கு எல்லாம் போனது வச்சுக்கோ. சிட்டிஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸுக்கு எல்லாம் போனதானா? மும்பைல எல்லாம் அப்படி இல்லை. பரிதி வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அளவுக்கு பார்த்தோம்னா சென்னை போனதானா இந்த பால் அப்படியே அல்ல பழம் அப்படியே நழுவி பால்ல விடுற மாதிரி பேசுவான். பேச்சுதான், காரியத்துக்கு ஒன்றும் கிடையாது. நிறைய சொல்லியிருக்கேன், இது நிறைய சொல்லியிருக்கேன். ஃபால்ஸ் டாக் அது அதுல இருந்து என்ன கிடைக்கிறதுன்னு தெரியல. சத்தியத்து உண்மையா இருக்கணும். பிடிக்கலையா உண்மையா சொல்லணும். பிடிச்சதா அதையும் ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட். ரெண்டும் ஹேவ் டு இல்லையா? இந்த இன்னொன்னு இந்த பேம்பர் பண்றது இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் ரெண்டு பேரையும் கெடுக்கும். சொல்றவனுக்கும், ஏன்னா சொல்றவன் எப்பவும் பேம்பர் பண்ணணும்ங்கிறது கிடையாது. பட் தட் ஃபெல்லோ வில் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஃபால்ஸ் பேம்பரிங் அண்ட் ஆல். அதை இப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஆசைப்பட்டு இவன் நம்ம என்ன பண்ணாலும் நல்லா இருக்க சொல்லுவான். இதை எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஒரு வாட்டி சொல்லுவான், 2 வாட்டி சொல்லுவேன், 3வது வாட்டி சொல்றதுக்கு வாய் வராது. இவனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனால இவனுக்கும் கஷ்டம் வரும், அவனுக்கும் சொல்றதுக்கு இல்லையே. ஒரு மாதிரி ஒரு கயோட்டிக் சிச்சுவேஷன் அங்க உண்டாகும். மந்திரி சொல்றா, உனக்கு என்னதான் எடுத்துன்னா நான் என்னால தாங்க முடியாதுமா. நீ பசிக்கிறது சொல்லிட்டு எனக்கு அல்சர் வந்துடும். இப்படி பேசுறா. உக்ரத்துவம் ராஜதர்மாணாம் கதம் தேவி ந புத்தியசே நராதிபகுலே ஜாதா மகிஷீத்தும் மஹீபதே. ஒரு ராஜாவுடைய பத்தினியாக இருந்து ஒரு ராஜாக்கு பொண்ணா பிறந்து உன்னால இதெல்லாம் எப்படி தாங்க முடியறது எனக்கு தெரியலையே. பாருங்க, தூப்பி ஏத்தி விடுறா, பாருங்க ஏத்தி விடுறா. உன்னால எப்படி தாங்க முடியறது எனக்கு தெரியலையே. ஏன்னா கல்காலினியே ஸ்தாபயிதா ராமம் ராஜ்யே நிகத கண்டகே உபவாஹ்யது துஷ்டாத்மா பரதம் தவ பந்துஷு. ராஜா எப்படி துஷ்டனா இருக்கான் பாத்தியா? எப்படி துஷ்டனா இருக்கான்னு பாரு. ஏன்னா கரெக்டா பரதன் இல்லாத டைமா பார்த்து ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்ண வைக்கிறேன்னு சொல்லி வச்சுட்டு பரதனை உன்னுடைய பந்துக்கள் கூட அனுப்பி விட்டுருக்கான். கேட்டா வரதா, நீ எப்போ நான் டிசைட் பண்ண சமயம் நீ இங்க இல்ல இருந்தது, அதனால நான் அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போல் இருக்கு. யதாஹி கூர்யாத் சத்ருர்வா சர்போவா பிரத்யுபோபேத்வேஷிதாஹ ராஜ்ஞா தசரதேனாத்ய சபுத்ரா துவம் ததா கிருதா. நீ இவ்வளவு நாளைக்கு கைகி என்ன தெரியுமா பண்ணிட்டு இருந்திருக்காய்? மந்திரை சொல்றா, கைகி நீ இவ்வளவு நாளைக்கு என்ன தெரியுமா பண்ணிட்டு இருந்திருக்காய்? பாம்புக்கு பக்ஷணம் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காய், பாம்பை பரிபாலனம் பண்ணி இருந்திருக்காய். அது இப்ப உன்னை திருப்பி அதுவே உன்னை குத்துறது. அதனால சா பிராப்த காலம் கைகேயி க்ஷிப்ரம் குரு ஹிதம் தவ. உனக்கு எது ஹிதமோ அதை நீ பண்ணிக்கோ. பாருங்கோ, பிரியம்னு சொல்லிக்கல, அவள் ஹிதம்னே சொல்லிக்கதா. இதுதான் உனக்கு நல்லது, இதுதான் உனக்கு நல்லது, இதுதான் உனக்கு உச்சிதம். இப்படி எல்லாமே ஏமாத்து வேலையெல்லாம் இன்னைக்கு நேற்றுக்கு ஆரம்பிச்சது இல்லை, ராமாயணத்துலதான் இருக்குது நினைச்சுக்காதேங்கோ. உபனிஷத்தை இந்த ஏமாத்து வேலையை சொல்றது, ஜாக்கிரதை எடுக்க சொல்றது உபனிஷத்து. முண்டகோபனிஷத்துல சொல்றத இப்படி ஒரு ஜீவன் இப்படி கிளம்பி போற மாதிரி பிக்சரைஸ் பண்ணிக்க சொல்றது. அது நிறைய தபஸ் பண்ணியிருக்கோம், உபாசனை பேசிக்கலி தபஸ் இல்லையே, அங்க உபாசனை பண்ணியிருக்கோம். இந்த உபாசனை பண்ண 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 அதுக்கு பிரம்மலோகம் வரைக்கும் அதுக்கு எலிஜிபிள் இருக்கு. இந்த தானத்துக்கு அந்த ஜீவனுக்கு பிரம்மலோகம் வரைக்கும் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு. ஏன் பிரம்மலோகத்தை இவ்வளவு உயர்த்தியா சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா,
தே பிரம்மலோகேஷு பராந்த காலே பராமிரதா பரிமிருச்சந்தி சர்வே அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. அந்த பிரம்மலோக வாசிகளாக இருக்கப்பட்ட சமஸ்த ஜீவன்களும் பிரம்மலோகத்தில் இருக்குங்கிறதுனாலேயே மகாபிரளயம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திதியில அது ஈஸ்வரன் கிட்ட லயிக்கிறது என்கிறதுனால பிரம்மலோகத்துக்கு ஒரு சைத்தியம் சொல்லப்படுறது. இது மேலும் சொல்ல போனா பூலோகத்தை விட்டாலா அடுத்த ஸ்தானம் பிரம்மத்தை அடையிறது, பகவானை அடையிறதுங்கிறது பிரம்மலோகத்தில தான் அப்படின்னு சொல்றது, உபனிஷத்திலே சொல்றது. இப்போ கொங்கன் ஏர்லைன் ரயில் லைன் இருக்கு, கொங்கன் ரயில் லைன். அது கேரளாலேருந்து தான் கிளம்புறது, மும்பை வரைக்கும் போகும். மும்பையில் ஆக்சுவலி பன்வேல் வரைக்கும் போகும். மலையை திறந்து வெஸ்டர்ன் கட்ஸை திறந்து இது பண்ணியிருக்கா. சூப்பர் வழின்னு சொன்னா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? அந்த கொங்கன் ரூட்டு சூப்பரா இருக்கும், கிளாசிக்கா இருக்கும். ஃபுல் கிரீனரி, அருவிக்குள் கொட்டும். அதுவும் மழை வர வந்துடுத்துன்னா அப்படி இருக்கும். ஆனா இந்த கோவா இருக்கு இல்லையா, இல்ல இந்த இது தாண்டி எடுத்தோம்னா, மேங்களூர் தாண்டி எடுத்தோம்னா அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஷன் 1 மணி நேரத்துக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு எல்லாம் கிடையாது. 5-6 மணி நேரம் 7-8 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டேஷன். ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கணும்னா கூட பெங்களூர்ல வாங்கி வச்சுட்டா உண்டு, உடுப்பியில வாங்கி வச்சுட்டா உண்டு, இல்லாட்டனா அது எங்கேயோ போய் நிறுத்தியதுக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கும். இது மாதிரி இந்த பிரம்மஜானம் பூமியில விட்டா பூர்லோகம், சூர்லோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தபோலோகத்துல ஒன்றும் சான்ஸே இல்லை, கிடைக்கவே கிடைக்காது. நேர பிரம்மலோகத்துக்கு போனா தான் அடுத்தது கிடைக்கும். அதனால பிரம்மலோகத்தை உயர்ந்ததா சொல்றது. ஸோ இந்த பிரம்மலோகத்துக்கு போகக்கூடிய ஜீவனை இந்த உபாசன பலம் ஒன்று இருக்குங்கிறதுனால சொர்க்காதி லோகங்கள், கீழ்கண்ட லோகங்கள் இருக்கப்பட்டவா வாங்கோ 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 வாங்கோன்னு கூப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு உண்டான பிரம்மலோகம் இதுதான், இங்க உட்காருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கிட்ட இந்த தபஸை எடுத்துட்டு இவனை துரத்தி விட்டுருவான். இப்படி சொல்றது. அதே மாதிரி இங்க கைகை சொல்றா, உனக்கு ஹிதத்தை மந்திரி சொல்றா, உனக்கு ஹிதத்தை நீ பண்ணிக்கோ. அந்த ஹிதத்தை பண்ணிக்கோன்னா சச்ச பிராப்த காலம் கைகேயி க்ஷிப்ரம் குருஹிதம் தவ திராயஸ்வ புத்திரம் ஆத்மானம். உனக்குண்டான ஹிதத்தை பண்ணிக்கோ, அதே மாதிரி உன்னுடைய பிள்ளைக்கு உண்டான ஹிதத்தை நீ தான் பண்ணி வைக்க வேண்டி இருக்கு. பரதனுக்கு மாம்ச விஸ்மய தர்சனே, என்னையும் காப்பாத்து. இதுதான் புட்டு வெளில வர்றது சொன்னேன். அவளையும் காப்பாத்திக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வழி இது. ஏன்னா ராமன் இருக்கிற இடத்துல இவாளால இருக்க முடியாது. உத்தவன் கடைசியில கிருஷ்ணன் கிட்ட சொல்றத கிருஷ்ணன் கேட்டான் உத்தவன் கிட்ட, இனி ஏதாவது கிம்பூயா, உனக்கு ஏதாவது சொல்றதுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்ட, சம்சயம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு உடனே உத்தவன் சொன்னான், எனக்கு சம்சயமே இல்லையே கிருஷ்ணா, எனக்கு இப்போ இருக்கான்னு கேட்கறீங்க, எனக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து சம்சயமே இல்லைன்னு. உடனே அப்புறம் கிருஷ்ணன் கிட்ட ஏண்டா அப்ப இவ்வளவு நேரம் கேட்டுட்டு இருந்தேன், கேள்விக்கு மேல கேள்வியா? உத்தவன் சொன்னான், நீ பேசுற அழகா பார்த்துட்டு இருந்தேனே ஒழிய நீ சொன்னதுக்கு காதுக்குள்ள போச்சோ போலியோ தெரியல, உன்னுடைய கிருப்பை இருந்தா தான் அது உள்ள போயிருக்குங்க. அவனை கிருஷ்ணன் வச்சு பேசி பார்க்கறதுக்கு சம்சயம், நான் சூரிய பிரகாசம் இருக்கிற இடத்துல இருட்டுக்கு என்ன வேலை? அதே மாதிரி பிரம்மஸ்வரூபமான ராமன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த அஜ்ஞானிகளுக்கு ஸ்தானம் இல்லை, மந்திராதி அஜ்ஞானிகளுக்கு ஸ்தானம் இல்லை. அதனால என்னையும் நீ காப்பாத்து. என்ன காப்பாத்துறதுக்கு எப்படி காப்பாற்ற முடியும்னு கேட்டா, நீ ராமன் தான் வேணும் அப்படின்னு மோட்ச காமார்த்தியாக இல்லாட்டினா முமுட்சுவாக இருக்காம அர்த்தார்த்தியாக இரு. நீ எப்போ அல்ப விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறியோ உங்ககிட்ட இருந்து அப்ப பகவான் பிரிஞ்சு போயிடுவார். உங்ககிட்ட இருந்து பகவான் பிரிஞ்சு போனா தான் என்ன மாதிரி உள்ளதுக்கெல்லாம் உங்க கூட இருக்க முடியும். இதுக்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் எம் அப்படின்னு தன்னை சொல்லிக்கப்பட்ட மகேந்திரநாத் குப்தா அப்படிங்கிறவர் பரமஹம்சர் கிட்ட முதல்ல வர்றார். அவர் தான் நம்ம இப்ப பார்க்குற ராமகிருஷ்ண அமுத மொழிகள் அப்படின்னு சொல்றோம், இல்லாட்டா கோஸ்பல் ஆஃப் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா. ஆரம்பத்தில் அது வந்தது ராமகிருஷ்ண கதாமிருதா
அது பங்காளியில வந்தது. அது பண்ணவர். அதனாலே அவரை வியாச வால்மீகிக்கு துல்லியமா சொல்லுவார் மகேந்திரநாத் குப்தா. அவர் முதல்ல வந்த உடனே பரமஹம்சர் கேட்டது என்னன்னா, உன் பொண்டா கல்யாணம் ஆயிடுத்தோ கேட்டார். ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுத்து வந்தார். உடனே பக்கத்துல ராக்காலோ யாரோ இருந்தா, ராக்கால் இவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்தாண்டா அப்படின்னார். இவர் நினைச்சார், ஏன்பா கல்யாணம் ஆகுறது அவ்வளவு பெரிய தப்பா அப்படின்னு நினைச்சிட்டார். ஒன்றும் சொல்லிக்கல. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் வரப்போ இதெல்லாம் திரும்பி அடுத்த செகண்ட் கேள்வி உடனே கேட்கிறா, சரி குழந்தைகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார். அப்ப அவருக்கு 2-3 குழந்தைகள் ஆயிடுத்தோ. உண்டு 2-3 குழந்தைகள் இருக்குன்னார். தலையில அடிச்சுக்கிறார். ஐயோ ஒரு குழந்தை இருக்காண்டா அப்படின்னு அடிச்சுக்கிறார். இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியலை. சரி சொல்லிட்டு அடுத்தது கேட்டார். சரி அது போட்டும் சாரமில்லை, உன் பொண்டாட்டி வித்யா மாயா அவித்யா மாயான்னு கேட்டார். உன் பொண்டாட்டி வித்யா சக்தியா அவித்யா சக்தியா எப்படின்னு கேட்டார். வித்யா சக்தினா என்ன, அவித்யா சக்தினா என்னன்னா, இந்த வித்யா சக்திங்கிறது இப்போ கணவனோ மனைவியோ, இந்த ஜெண்டர் சொல்லலை, கணவனோ மனைவிக்கோ ஈஸ்வர விஷயத்துல ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றது, அட்லீஸ்ட் ஹிண்ட்ரன்ஸா இருக்காம இருக்கிறது, அதுக்கு வித்யா மாயான்னு பேர். தடை போடாம இருக்கிறது, இல்லாட்டினா அதுக்கு என்கரேஜ் பண்றது வித்யா மாயான்னு. அவித்யா மாயான்னா நேர விபரீதம், எதிர்ப்பு நிற்கிறதுக்கு வித்யா மாயா அவித்யா மாயான்னு பேர். அந்த அவித்யா மாயா ரூபத்தில் இருக்கும் மந்தரை இருக்கா. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு வரத்த கொஞ்சம் கோவிலுக்கு போற மாதிரியோ, கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கதைகள் எல்லாம் கேட்கற மாதிரி, பிரவச்சனங்கள் எல்லாம் கேட்கற மாதிரி, இல்லை வேண்டாம் கொஞ்சம் உபனிஷத்தெல்லாம் பாராயணம் பண்ற மாதிரி நான் ராம்படன் கிடைச்சுட்டாலான்னா, சிலவாளுக்கு, எல்லாருக்கும் சொல்லப்படாது, சிலவாளுக்கு உள்ளூர் ஒரு பயம் இவர் சன்னியாசியா போயிடுவோம், எங்க போய் சொல்ல இந்த அவஸ்தைய. அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் சன்னியாசி ஒன்றும் கிடைச்சுடாது. சந்நியாசம் கிடைக்கிறதுக்கு பகு ஜென்ம புண்ணியம் பண்ணும். அது ஒரு யோகம் வேணும். சந்நியாச ஆசிரம ஸ்வீகரிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு யோகம், ஆசிரமமா ஸ்வீகரிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு யோகம் வேணும். அப்படி ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை. சந்நியாசம் சொன்னாலேயே நிறைய பேருக்கு பயமே இருக்கு. அபயத்தினுடைய சுரூபமாக்கும் சந்நியாசம், பயப்படாம இருக்கிறதுக்குனுடைய சுரூபமாக்கும் சந்நியாசம். சன்னியாசிகளும் கொஞ்சம் பயப்படுத்துறா வச்சும் போல அதுவும் இருக்கு. ஆனா இந்த அவித்யா மாயா அப்படிங்கிறத இதுக்கு தடை நிற்கிறது இல்லையா, அந்த தடை நிற்கிறதுக்கு காரணம் வேறொன்றும் இல்லை, செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான். இவர் சன்னியாசியா போயிட்டாருன்னா அப்புறம் நம்ம காரியம் என்ன ஆகுறது என்கிற அந்த ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் இந்த பயம் எல்லாம் வரப்பட்டது. பயம் வருது. இதே பயம் கைகையோட கூடவே இருக்கப்பட்ட மந்தரைக்கு இருக்கு. கைகையை கூட இருக்கா மந்தரை. சப்போஸ் ராமன் பட்டாபிஷேக்தன் ஆயிட்டான் அப்படின்னா, ராமனை அல்ல அவர அந்த அங்க போய் உட்கார சொல்லுங்க. ராமனை அடைஞ்சுட்டோமானா உலக சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாதேங்கிற ஒரு பயம். அந்த உலக சுகத்தை தியாகம் பண்ணணுமேங்கிறத ஆக்சுவலி சொல்ல போனா சந்நியாசம்ங்கிறதுலயே என்ன பயம் அப்படின்னு கேட்டா வேற ஒன்றும் இல்லை. முக்தி அடைஞ்சிடுவோமோ, மோட்சம் கிடைச்சிடுவோமோ, பகவானை சாட்சாத்கரிச்சிடுவோமோ, இது ஒன்றும் இல்ல பயம். கம்ஃபர்ட் சோன்ல இருந்து வெளியில போக வேண்டி வருமோ, இதுதான் பயம். இவ்வளவுதான். எனக்கு காபி சாப்பிடணும், எனக்கு ஏசியில் இருக்கணும், எனக்கு மெத்தையில படுத்துக்கணும், அப்புறம் ஹோட்டல்ல எல்லாம் போய் சாப்பிடணும், பிஸா பர்கர் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்பப்போ ஸ்விக்கி சொமேட்டோ எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணணும், இதெல்லாம் போயிடுமே, இதுதான் பயம். வேற சன்னியாசிக்கோ சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு ஒரு பயமும் இல்லை.
என்னத்துக்கு பயப்படணும், வேற என்னத்துக்கு பயப்படணும் யோசிச்சு பாருங்க. எல்லாத்தையும் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் கொடுக்கறதுன்னு சொல்றோமோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை விடுறது இல்லை, அந்த ப்ராப்ளத்தை விடுறது இல்லை சன்னியாசம். அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான காரணத்தையே விடுறதாக்கும் சன்னியாசம். ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான காரணத்தையே இங்க பிரச்சனையை விடுறதில்லை சன்னியாசம் சொல்றது. அந்த இடத்துல பிரச்சனையை விடுறதில்லை, பிரச்சனைக்கு உண்டான முழுக்க முழுக்க இருக்கப்பட்ட அந்த காரணத்தையாக்கும் விடுறது. திருவள்ளுவர் ஒரு திருக்குறள் சொல்றார், யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன். இப்படி ஒரு திருக்குறள் சொல்றார். எண்ணத்துல நம்ம அட்டாச்மெண்ட் வச்சுட்டு இருக்கோமோ அந்த வஸ்து, அந்த அட்டாச்மெண்ட் வச்சுட்டு இருக்கப்பட்ட வஸ்துவையும் அந்த அட்டாச்மெண்டையும் விட்டுட்டோமானா அதுல இருந்து வரப்பட்ட துன்பம் உனக்கு இல்லையேங்கிற. ஒரு லேண்ட் எங்கேயோ வாங்கி போட்டிருக்கோம் வச்சுங்க, அது கள்ளுச்செடி எல்லாம், கள்ளிச்செடி இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் படர்ந்து கிடக்கு. அது எப்படி கிளீன் பண்றதுன்னே தெரியல. டெய்லி அந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கத்துல இருந்தும், அந்த பக்கம் லேண்டுக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வீடு கட்டின்னு இருக்கா. அந்த வீடு கட்டின்னு இருக்கிறவா டெய்லி கூப்பிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்றா, இங்க கொசுவா தொல்லையா இருக்கு, நீங்க வந்து இந்த லேண்ட் என்னது பண்ணுங்கோ, தரையாவது கட்டி போடுங்கோ அப்படிலாம் அவ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிற சமயத்துல ஒரு இழிச்ச வயலையா பார்த்து அவன் கையில இந்த லேண்டை நீ இந்த எடுத்துக்கோ, கொஞ்சம் பைசா தந்தா போரும் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு இந்த லேண்டை விட்டுட்டோமானா அதுக்கப்புறம் அந்த லேண்ட்ல இருந்து வரப்பட்ட பிரச்சனைக்கு நமக்கு ஏதாவது நம்ம ஜவாப்தாரி ஆகுமோ, நமக்கு அதில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்டோ? இந்த ஆனா இங்க சன்னியாசம்ங்கிறது ஆக்சுவலி எஸ்கேபிசமும் இல்ல, அதுவும் இது ரொம்ப சர்ட்லான ஒரு வித்தியாசம் தான் இருக்கு. அட்டாச்மெண்ட்டை விடுறதுங்கிறது ப்ராப்ளத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு இல்லை, இந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய காசை இல்லாம பண்றது. ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட் சோனை இழக்கிறதுக்கு தான் பயப்படுற இவளும் மந்திரி. அதே கம்ஃபர்ட் சோன்ல லோக சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாதுங்கிற பயம் தான் மந்திரிக்கு. அதனால சொன்னா திராயஸ்வபுத்திரம் ஆத்மானம், உன்னையும் காப்பாத்திக்கோ, உன் குழந்தைய காப்பாத்திக்கோ, எல்லாத்துக்கு அப்புறம் மாம்ச தானும் இருக்க என்னையும் பார்த்துக்கோ. மாம்ச விஸ்மய தரிசனே, கூப்பிடுறதெல்லாம் அழகா கூப்பிடுறான். ஆச்சரியமா இருக்கு இன்னைக்கு உன்னை பாக்குறதுக்கு, விஸ்மய தரிசனி. இப்படி இருக்கு, எனக்கு வாயெல்லாம் ஸ்தம்பிச்சு போறது உன்னை பாக்குறத. இப்படி சொன்ன உடனே இந்த செய்தி கேட்ட உடனே பாருங்கோ எந்த அளவுக்கு கைகை ராமன் மேல பக்தியோட இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா, ராமன் அடைய போறாய் அப்படிங்கிற செய்தி மந்தரை கைகைய வந்து சொல்றான். அப்படி மந்தரை கைகைய வந்து சொன்னோடனே கைகையை மந்தரைய குருவாக பார்க்கறான். கைகையை மந்தரைய ராமனை அடையறதுக்குள்ள குருவாகவும் பார்த்தா ராமன் கிட்டே இருந்து விலகிறதுக்குள்ள குருவாகவும் எடுத்துட்டான். ஏன்னா அவ சொல்றது தானே, உபதேசத்தை தானே அவ கேட்கறான். சோ நீ ராமனை அடைவாய் அப்படின்னு சொன்ன மாத்திரத்திலேயே சுத்வைதத்து அதீவ உத்தஸ்தோ ஹர்ஷ சம்பூர்ண சந்திரலேகேவ சாரதி, சரத்சந்திரனுடைய ஒரு லேகா மாதிரி அப்படி ஏந்திருந்தாளாம். சரத்காலத்துல வரப்பட்ட சந்திரனை போல அப்படி ஏந்திருந்தாளாம். அதீவ சாது சந்துஷ்டா கைகேயி விஸ்மயான்விதா, விஸ்மய தர்சனின்னு கூப்பிட்டா. உடனே விஸ்மயான்விதான் ஆயிட்டா. அவள் ஆச்சரியத்தோட பாக்குற, நீயா சொன்னை, உன் வாயிலேருந்து இந்த நியூஸ் செய்தி நான் கேட்டேன். அப்படியே எடுத்தா, ஒரு ஆபரணத்தை எடுத்தா. திவ்யமாபரணம் தஸ்யை குப்ஜாயை பிரததௌ சுபம், சுபமான வார்த்தைக்கு சுபமான ஒரு ஆபரணத்தை எடுத்து கொடுத்தா. தத்வா ஆபரணம் தஸ்யை குப்ஜாயை பிரமதோத்தமா இதம் தூ மந்தரே மஹ்யம் ஆக்யாதம் பரமம் பிரியம். எனக்கு ரொம்ப பிரியமான காதுக்கு இனிமையான சொல்ல நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தையை சொன்னியே, ஏதன்மே பிரியமாக்கியாதம் கிம்வா பூயா கரோமிதே. இப்படி ஒரு பிரியமான ஒரு விஷயத்தை நீ சொன்னியே, இதுக்கு நான் உனக்கு இன்னும் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியலையே. நீ சொல்லு, உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு. ராமனா பரதனா அப்படின்னு பார்த்தா பிரிமா ஃபேஸியா எனக்கு ரெண்டும் ஒண்ணுதான், பிரதம திருஷ்டி எனக்கு ரெண்டும் ஒண்ணுதான்.
ஆனா எனக்கு ராமன் கிட்டதான் இன்னும் விசேஷமான பிரியம் இருக்கு. முதல்ல சொல்றேன், நான் ராமேவா பரதேவாக விசேஷம்னு எனக்கு ராமன்கிட்டயோ பரதன் கிட்டயோ ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட பிரியம் அப்படிங்கிறது ஒரு விசேஷம் நோபலட்சியே. தனியா நான் பார்க்கறது இல்லை. ஆனா உள்ளது சொல்ல போனா எனக்கு ராமன் கிட்ட தான் பிரியம் ஜாஸ்தி பரதனை விட. தஸ்மாத் துஷ்டாஸ்மி யத் ராஜா ராமம் ராஜ்ய அபிஷிக்ஷதி. அதனாலே ராமரை ராஜா பட்டாபிஷேகம் பண்ண போறாருங்கிறத கேட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, இந்த மாலையை வச்சுக்கோ அப்படி சொன்னப்பத்தான் கூனி மந்தரை கைகையினுடைய முகத்தை பார்க்கறான். அது வரைக்கும் கூனியே இருந்தான். இப்ப பார்த்த உடனே மந்தராத்வபியசூயைனாம் உத்ஸ்ருஜ்யாபரணம் ஹிதத், அந்த ஆபரணத்தை வீங்கி அப்படியே எடுத்து தூக்கி வீசி எறிஞ்சான். இதொന്നും எனக்கு வேண்டாம், இதெல்லாம் அல்பம். அவளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன், மந்திரனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனே நல்ல லௌகிக்கையா இருக்கான். லௌகிக்கமே இருந்தாலும் நல்ல லௌகிக்கையா இருக்கான். ரெண்டுலயும் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போனோம்னு சொல்றா. சோச்சாமி துர்மதிஸ்தம் தே காஹித் பிராஜ்ஞா பிரஹர்ஷயேத் அரேஹே சபத்னி புத்திரஸ்ய விருத்தி மிருத்யோரிவாகதாம். சத்ருக்களுடையோ சபத்னி புத்திராள் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டெப், என்ன சொல்லுவ, ஸ்டெப் பிரதர் இல்லையே, ஸ்டெப் சன். ஸ்டெப் சன் அவளுக்கு உண்டான விருத்தி அப்படிங்கிறது எதுக்கு துல்லியம்னா மிருத்யோரிவாகதாம், மரணத்துக்கு துல்லியமானது. அவ வளர்றான்னா ஸ்டெப் பிரதரே ஸ்டெப் சன்னே வேண்டாம், பிரதர் சிஸ்டர்ஸுக்குள்ளேயே இந்த ஒரு அசூயை உள்ள எடுத்து வச்சுங்கோ, குடும்பம் நாஸ்தி போச்சு. நான் உன்னை நினைச்சு கஷ்டப்படுறேன், இப்படி மூடையா இருக்கியே. உபஸ்தாஸ்யசி கை கௌசல்யாம் தாசீவது த்வம் கிருதாஞ்சலி பிராப்தாம் வசுமதீம் பிரீதிம் பிரதீதாம் ஹதவருத்திஷம். எனக்கு என்ன கண்ணில் சீன் தெரியறதுன்னா மந்தரே, என்ன சீன் தெரியுமா தெரியறது? நீ கௌசல்ய முன்னாடி கை கட்டிண்டு வாய் பொத்திண்டு இப்படி நிற்கப்பட்ட ஒரு காட்சி எனக்கு கண்ணுக்குள்ள தெரியறதுங்க. அப்பவும் கைகி ஒண்ணுமே ரியாக்ட் பண்ணல. பிகாஸ் அப்படி இருந்தா என்ன, அப்படி நிற்கப்படாதா? கௌசல்யா தானே தசரதனுக்கு பிரியமான பத்னி. முன்னாடி நான் அப்படி இருந்தா என்ன குறைஞ்சா போயிட போறேன்? தாம் திருஷ்டுவா பரமப்ரீதாம் பிரவந்தீம், அதுல ஒன்றும் அவளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. சொல்றா, அவளுக்கு தெரியுமா ராமனை? கௌசல்யா முன்னாடி நான் அப்படி இருந்தா என்ன இப்போ அப்படின்னு கேட்டா, அப்பேற்பட்ட பிள்ளைய பெத்து எனக்கு கொடுத்திருக்கா. ராமனை பெத்து கௌசல்யை கைகைக்கு தான் கொடுத்திருக்கா. கௌசல்யை கூட ராமன் இருந்ததை விட கைகையை கூட ராமன் இருந்ததுதான் ஜாஸ்தி. அதனாலேயே ராமனுடைய குணத்தை கைகை கோஷிக்கிறா. தர்மஜ்ஞோ குணவான் தாந்தா கிருதஜ்ஞः சத்யவான் சுச்சிः ராமோ ராஜசுதோ ஜேஷ்டோ யௌவராஜ்யம் அதஹ அர்ஹதி. ராமனுக்கு தானே அர்ஹத்தை இருக்கு, பரதனுக்கு கூட அந்த அர்ஹத்தை இல்லையே. என்ன, முதல்ல மூத்த குழந்தை, சரி மூத்த குழந்தைங்கிறதுக்காக ராஜ்யம் கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை. குணவான், தர்மஜன், தாந்தன், கிருதஜன், எல்லாத்துக்கும் மேல அவன் ராமன். அதனாலே அவன் தான் ராஜ்யத்துக்கு அர்ஹன். அப்புறம் நீ ஏதோ பயப்படுறையே, அவன் ராமன் என் குழந்தை. பிராத்ரு பிருத்தியான்ஸ்ச தீர்க்காயு
பித்ருவத்து பரிபால்யதி. எங்க தம்பிகள் இருக்காளே, பரதன், சத்ருகன், லக்ஷ்மணன், இவாளையும் பிருத்தியாளுடையவும் ஆயுஷ பித்ருவத்து தீர்காயு பித்ருவத்து பரிபால்ய. அவளுடைய தீர்க்க ஆயுசுன்னு சொல்றது இங்க ஆயுன்னு சொல்றது இந்த ஏது சொல்லலை, அவளுடைய சமஸ்தத்தை, அவளுடைய ஜீவிதத்தை பூரா. ஏன்னா ஆயுசுங்கிறது ஜீவிதம்ங்கிற ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ஏதி ஆயு அப்படின்னு சொல்றது போயிட்டே இருக்கிறதுக்கு தான் ஆயுசுன்னு பேர். இந்த ஆயுசுன்னு சொல்றது ஜீவிதம். அவள் அப்படியே பூர்ணமா அவன் தன்னை கைக்குள்ள அடக்கிப்பனே. அந்த ராமன் தான் என்னத்துக்கு சொல்லி காட்டுக்கு அனுப்பணும். பரதச்சாபி ராமசிய துருவம் வருஷதாது பரம் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த இடத்துதான் மந்தரை பிடிச்சா. கைகேயி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கம்பெனி வித் திஸ் மந்திரா, இந்த மந்திரை கூட இருந்த ஒரு சகவாச தோஷத்தால எங்கேயோ அவளுக்கும் ஒரு சின்ன மெட்டீரியல் ஆசை, லௌகிக ஆசை எங்கேயோ ஒட்டி கொடுத்து. ஏன் வைராக்கியம் இந்த பரமஹம்சர் சொல்றத தை வச்சா அதுக்கு வேலி கட்டணும்னு சொல்லுவார். தை வைக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு வேலி கட்டணும். அது மாதிரி ஆரம்ப காலத்துல பகவான் அடையறதுக்கு சாதனை பண்ணக்கூடியவன் தனக்கு சுத்து ஒரு வேலி கட்டிக்கணும். ஏன்னா இந்த வேலி இல்லைன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் போரும் பின்னாடி இழுக்கிறதுக்கு. ஒண்ணுமில்லை, யாராவது வந்து சும்மா புகழ்ந்துருவா, உங்களை மாதிரி பக்தன் உண்டா, போச்சு ஃப்ளாப்பு. கொஞ்சம் நெஞ்சு இருக்கிறது கீழே போயிடும். ஸோ இந்த அன்வான்ட் புகழுக்கு பின்னாடியோ இல்லை ஏதாவது நம்மளை வந்து பாதிக்காம விடுறதுக்கு ஒரு சின்ன வேலி, சின்ன வேலியில நல்ல டைட்டாவே வேலி கட்டி வச்சுக்கதான் வேணும் தையா இருக்கிறத. பட் அதுவே மரமா மாறிடுத்துன்னா அந்த வேலியினுடைய தேவை இல்லை. பரமஹம்சர் சொல்லுவார், தையா இருக்கிறத வேலி கட்டலைன்னா ஆடு மாடெல்லாம் வந்து சாப்பிடணும். அதுவே மரமா மாறிடுத்தோம்னா எந்த ஆடு மாடு இதை வந்து சாப்பிட்டு பயப்பட்டோமோ அதே ஆடை மாட்டை இதுலயே கட்டி வைக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. இந்த மரத்திலேயே கட்டி வைக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. அது மாதிரி ஆரம்ப காலத்துல ஒரு வேலி போட்டுக்கணும். அந்த வேலி கைகேயிக்கு இல்லையோ அப்படின்னு தோணுறது பிகாஸ் அங்க சின்ன ஒரு ஆசை அவளுக்கு ஒரு வார்த்தையில தெரியறது. சொல்றா, கண்டிப்பா ராமன் பரதனுக்கு ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம், ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பரதன ராமன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைப்பன். பரதனுக்கு ராமன் ராஜ்யத்தை கொடுப்பன். பரதச்சாபி ராமஸ்ய துருவம் வருஷசதாத் பரம் பித்ருபைதாமகம் ராஜ்யம் அவாப்ஸ்யசி நர்தர்ஷபா. இத பிடிச்சா உடனே சொல்ல ஆரம்பிச்சா. சொல்றா, யதா வை பரதோ மான்யஸ்ததா பூயோபி ராகவஹ கௌசல்யாதோதிரிக்தம் ச மம சுஷ்ரூஷதே பகுஹு. கௌசல்யை விட எங்களுக்கு தான் அவனுக்கு பிரியம். ஆனா பரதன் ராஜ்யத்துக்கு வர்றதை விட எனக்கு ராமன் ராஜ்யத்துக்கு வர்றதுதான் எனக்கு இஷ்டம். ஏன்னா அவன் கௌசல்யை கூட அப்படி பண்ண மாட்டான், எனக்கு வந்து பண்ணுவேன். இந்த எனக்கு பண்ணுவன்கிறது தான் ஒரு குறை. பகவான் எனக்கு பண்றது இருக்கிறது ஞான பக்தி இல்லை. இது அர்த்தார்த்தி சொல்லுங்க, ஆர்த்தி சொல்லு, பக்தி தான். பக்தி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பகவான் எனக்கு பண்ணுவன்னு சொல்றது இல்லை. பகவானுக்கு என்னால் என்ன பண்ண முடியும், இதுதான். இது ஆஞ்சநேயர் இந்த பக்தி பண்ண, இதுக்குதான் ஞான பக்தின்னு பேரு. ஆஞ்சநேயர் பண்ண பக்தி, கோபிகைகள் பண்ணின பக்தி. பகவானால என்கிட்ட எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு இல்லை, எங்களால உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் பண்ண, உனக்கு எப்படி உன்னை பார்த்துக்க முடியும். ஏன்னா ராத்திரி கோபிகைகளை விட்டுட்டு போறான் கிருஷ்ணன். விட்டுட்டு போற சமயத்துல கோபிகைகள் கேட்கறா, நாங்கள் இங்க தனியா இருக்கோமே, அப்படி கஷ்டே
தவ யோசித்தா கச்சிதே நிசி, எப்படி எங்களை தியாகம் பண்றதுக்கு உனக்கு தோணித்து அப்படின்னு கேட்கறதுல அதுல செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. எப்படி தெரியறதுன்னா அவ கடைசியில சொல்றத எத்தேசு ஜாத சரணாம்புருகம் ஸ்தனேஷு பீதாசனை பிரியதீமகி கர்க்கசேஷு தேனாடவே மனசி தத்வியதேன கிம் சித்து கூர்பாதிபர் பிரமதீஹி பவதாயுஷாம். எங்களுக்கு என்னன்னா உன்னுடைய கால், உன்னுடைய சரணம் எவ்வளவு கோமளமான சரணம், எவ்வளவு மஞ்சுளமான சரணம், எவ்வளவு சௌகுமாரியமான சரணம், எவ்வளவு மிருதுவான சரணம். ராத்திரி செருப்பு கூட போட்டுக்காம நீ பிருந்தாவனத்துல நடந்துட்டு இருக்க. ஏன்னா பிருந்தாவனத்துல போயிட்டு யாராவது செருப்பு போட்டு பாலான்னு கிருஷ்ணன் கேட்டிருக்கேன். அதனால செருப்பு கூட போட்டுக்காம நீ பிருந்தாவனத்துல அந்த மண்ணை அனுபவிக்கிறதுக்கு நடந்துட்டு இருக்காத. அதுல இருந்து ஒரு கல்லோ முள்ளோ, அந்த சரணம் எங்க வைக்க வேண்டிய சரணம்னா எங்களுடைய ஹிருதயத்துல வைக்க வேண்டிய சரணம். அதை நீ கல்லிலேயோ முள்ளிலேயோ அதை கொண்டு போய் வச்சாயின்னா அப்புறம் நாங்க எதுக்கு இருக்கோம்? ஆஞ்சநேயர் சொல்றாரு இதை. ராமர் இதம் து மம தீனஸ்ய மனோபூய பிரகர்ஷதி அதிகாசிய பிரியாக்கியாதும் ந குருமி சதிருஷம் பிரியம் ஏஷ சர்வஸ்வபூதோஸ்து பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதா மயா காலமிதம் பிராப்தம் தத்தஸ்தா மகாத்மனா. அப்படி தத்தஸ்டாசி மகாத்மனா அப்படின்னு சொல்றத ஹனுமான் சொல்றார். அதாவது ராமர் அந்த யுத்த காண்டம் முதல் சர்க்கம் ஒரு பிருத்திய லட்சணத்தை சொல்லிண்டே போறார். அங்க ராமன் வெளிப்படையா சொல்றது ஹனுமான சுக்ரீவனுடைய பிருத்தினா சொல்றார். யுத்தகாண்டம் பார்த்தேனாங்க. ஹனுமான் சுக்ரீவ பிருத்தியன் இல்லை, ஹனுமான் ராமபிருத்தியன். அப்போ சுக்ரீவ பிருத்தியன் எப்படி ராமர் ஹனுமானை பார்த்து சொல்லலாம்? அதுவே முதல்ல ஹனுமானுக்கு சங்கடம். ராமபிருத்தியனை பார்த்து சுக்ரீவ பிருத்தியன் என்னமா சொல்லலாம்? அதுவே ஹனுமான் அந்த பக்கம் திருப்பி பேசுறார். ஆனா பிரபு சொன்னதை எதிர்க்கவும் கூடாது. அதுக்காக பிரபு சொன்னதை அப்படியே கேட்டுண்டு அப்படியே ஒன்றும் தெரியாதவன மாதிரி அப்படி போகவும் கூடாது. ராமருக்கு நல்லா தெரியும் ஹனுமான் ராமபிருத்தியன் தான், சுக்ரீவ பிருத்தியன் இல்லைங்கிறது. இருந்தாலும் வெளியில சொல்லிக்கிறத இப்படி சொல்லிக்கிறார். ஹனுமான் அந்த இடத்துல பேசுறத சொல்றார், பிரபோ அப்படின்னு ராமனை கூப்பிட்டார், சுக்ரீவனை கூப்பிடலை. சொல்றார், உங்களுக்காக இந்த வேலையை பண்றதுக்கு ஆயிரக்கணக்கா லட்சக்கணக்கா கோடிக்கணக்கான வானர்கள் உங்களுக்கு விருத்தியாளா இருக்கா. உங்களுக்கு யார்த்த? ராமனுக்கு. சுக்ரீவனுக்கு சொல்ல, என்ன சுக்ரீவன் உள்பட இந்த ராமபிருத்தியன் லிஸ்ட்ல வந்துடுவார். அதனால ஹனுமான வந்துட்டு சொல்றாரு, என் உங்களுக்காகத்தான் இது பண்ணினேன்னு வழி எனக்காக என்ன? இப்ப ராமனுடைய ஆலிங்கனம் கிடைக்குங்கிறதுக்காக எல்லாம் ஹனுமான் இது பண்ணலை. இல்லை ராமன் ஹனுமான இது பண்ணுவார், ஸ்துதி பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் ஹனுமான் இது பண்ணலை. சொல்றார், இது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பாக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் இன்னொன்னு, உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சங்கல்பிச்சுட்டேன், உங்களுடைய சங்கல்பத்தால நான் போய் பண்ணேன். இதுக்கு இவ்வளவு துக்கப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. உங்களுக்காக பண்ணா வேற யாருக்காக பண்றது? இந்த சரீரம் துளசி ராமாயணத்துல வர சொல்ற, இந்த ஹனுமான் அப்படிங்கிறது ஒரு அஞ்சனா புத்திரனா பிறந்திருக்கிறது எதுக்காகன்னா ராமனுக்கு கைங்கிறதுக்காக. இதே விஷயத்த உத்தரகாண்டத்துல லக்ஷ்மணன் சொல்றான். ராமர் கேட்கிறார் லக்ஷ்மணன் கிட்ட, லக்ஷ்மணா உன்னை உங்க சுமித்ரா அம்மா எதுக்கு பெத்தான்னு கேட்கிறார். ரொம்ப உத்தரகாண்டன் ராமனை பார்க்கறதுக்கு ஒரு அதிகம்பீரமா இருக்கும். இந்த ராமனை கொஞ்சம் மனசுல தைரியம் இல்லாட்டனா, மனசுல தைரியம் இல்லே வச்சுங்கோ, அந்த ராமனை பார்க்க முடியாது. அது கஷ்டம். உத்தரகாண்ட ராமன் கொஞ்சம் ஜாம் இருப்பார், கட்டுக்கடுன்னு இருப்பார். ஏன்னா சீதை கூட இல்லை பார்த்தலோ பிசிக்கலி. எங்க சீதை கூட இல்லையோ அங்க யுத்தம் உண்டு. அங்க ராமன் யுத்தத்தில் ரணச்சண்ட பராக்கிரமனாத்தான் இருப்பார். கம்பீரம். சீதை கூட இருந்தா யுத்தம் நடக்காது. எல்லாம் பாருங்க, பாலகாண்டத்திலே இந்த விஷயத்த பாருங்க. கரதூஷணால வதம் பண்றார் இல்ல, சுபாகு மாரிச்ச யுத்தம் நடக்கிறது. சீதை அப்ப கூட இல்லை பிசிக்கலி. நான் சொல்றது எல்லாமே பிசிக்கலி எடுத்துக்கலாம். அயோத்தியா காண்டத்துல பூரா சீதை கூடவே இருக்கா, யுத்தமே இல்லை. அரண்யத்துக்கு போறா இல்லையா, அரண்யத்துக்கு போறத கரண் தூஷணன் திரிசரசு 14,000 ராட்சசால் கூட யுத்தம் நடக்கிறது. இப்ப சீதை கூட இல்லை.
சீதை எங்க இருக்கா அப்போ? பஞ்சவடியில் இருக்கா. சீதை பஞ்சவடியில் இருக்கா. ராமன் ஜனஸ்தானத்துக்கு வந்து யுத்தம் பண்றார். நாசிக் பக்கத்தில் இருக்கு பஞ்சவடி. ஜனஸ்தானம்ங்கிறது அங்கேருந்து, நாசிக்ங்கிறது மகாராஷ்டிரா இல்லையா, இந்த மகாராஷ்டிரா அந்த பார்டர் வழியா வந்து கொஞ்சம் பாரத தேசத்தினுடைய ஈஸ்ட் பக்கத்திலேக்கும் இருக்கு திஸ் பிளேஸ், இந்த ஜனஸ்தானம். வெஸ்டில் இருக்கு பஞ்சவடி. ஸோ தூரக நீங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அங்கே யுத்தம் பண்றார். சீதை கூட இருந்தா யுத்தம் இல்லை. இதுக்கு பிரமாணம் என்னன்னா, ஈவன் தோ பனிஷபிளா இருக்கான், அதாவது சிக்ஷார்கனா இருக்கான் காக்காசுரன். காக்காசுரன் சிக்ஷார்கனா இருக்கான். அவனுக்கு சிக்ஷைக்கு தகுதி இருக்கு, சிக்ஷை பண்றதுக்கு அவனை சிக்ஷிக்கிறதுக்கு தகுதி இருந்த போதிலும் சீதை கூட இருந்துட்டாங்கிறதுனால ராமனுக்கு கருணை பங்கிடுச்சு அவன் மேல. சீதை கூட இருந்தா யுத்தம் இல்லை. அப்ப உத்தரகாண்டம் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட ராமன் அப்படின்னா பிசிக்கலி சீதை கூட இல்லை அப்படிங்கிறத கடுகடுன்னு தான் இருப்பார். லக்ஷ்மணனை கேட்டார், லக்ஷ்மணா உங்க அம்மா அவன் எதுக்கு பெத்தான்னு கேட்டார். லக்ஷ்மணன் சொன்னான், வேற ஒன்றுக்கும் இல்லை, உங்க வாயிலிருந்து வரப்பட்ட எதையும் சிரசா மேற்கொள்றதுக்கு தான் எங்க அம்மா என்ன பெத்தார். அப்ப நான் சொன்னா நீ கேட்பாய் தானே, அதுக்கு தானே நான் பிறந்திருக்கேன், சீதையை கொண்டு வனத்தில் விடு. அதான் லக்ஷ்மணன் சொல்றார், மாதா தாசரதி பிதா ரகுபதி பிராதா பிருஷம் ராகவா பந்துர்மே பரதாகிரஜோ பவிசதா கோதண்டபாண குரு. எப்படின்னு இருக்கக்கூடிய சீதையை, ஏன்னா சீதையை கொண்டு விட்டதுக்கு அப்புறம் திரும்பி வரத்து சொல்றது. சீதை எப்படி கொண்டு விட்டுட்டு திரும்பி வரார் லக்ஷ்மணர். உடனே சொல்றார், யாருன்னு கேட்கிறார் ராமர். உள்ள இருக்கார், இவர் வெளில நிற்கிறார். யாரு வந்திருக்கான்னு கேட்கிறார். உடனே சொல்றார், எந்த ஒரு சீதை, மாதா தாசரதி, அவளுக்கு அம்மா யாருன்னு கேட்டா அவள் சொல்லுவாள் தாசரதி எங்க அம்மா சொல்லுவாள், ரகுபதி எங்க அப்பான்னு சொல்லுவாள். அண்ணா தம்பி யாருன்னு கேட்டா ராகவன் எங்களுடைய அண்ணா சொல்லுவாள், அண்ணா தம்பின்னு கேட்டா ராகவன் சொல்லுவாள். பந்து யாருன்னு கேட்டா பரதனுடைய அண்ணா என்னுடைய பந்துன்னு சொல்லுவாள். குரு யாருன்னு கேட்டா கோதண்ட தீட்சா மண்டத குருன்னு, கோதண்ட பாண்டது என்னுடைய குருன்னு சொல்லுவாள். அப்பேற்பட்ட சீதையை காட்டுல கொண்டு விட்ட பாப்பியான லக்ஷ்மணன் வந்து நிற்கிறேன் அப்படிங்கிறார். ஒரு குளோரி ராமன். ஒரு டைலாகும் பில்ட் பண்ணிருக்கப்பட்ட அந்த ஸ்ட்ரக்சர், அந்த பெர்மியூட்டேஷன் காம்பினேஷன். ஸோ அப்படி இங்க என்னன்னா, கௌசல்யக்கு கைகேயிக்கு ஒரு சின்ன ஆசை அப்படிங்கிறது உள்ள ஒளிஞ்சு கிடக்கு. என்னன்னா, அவன் எனக்கு பண்ணுவன், அவனுக்கு நான் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டானா இந்த பிரச்சனையே இல்லை. பக்தி பண்றதே பகவானுக்காகத்தானே வழி, எனக்காக இல்லையே. எதுவுமே எனக்காகங்கிறது அங்க ஈகோ வந்துடுறது, அகங்காரம் வந்துடுறது, மமதா வந்துடுறது. அதுவே அடிச்சுடுறது, குழி தோண்டி. ஈகோ ஒரு மம்மட்டி எடுத்துட்டு இருக்கு, அகங்காரம் ஒரு மம்மட்டி எடுத்துட்டு இருக்கு, மமத்தை ஒரு மம்மட்டி எடுத்துட்டு இருக்கு. ரெண்டு நன்னா குழி தோன்றது, நம்மளை உள்ள போட்டு புதைச்சு மூடிடுறது. அது என்னன்னா எனக்காக ஏன்னா இது சாப்பிடுற விஷயத்துல இருந்து வேதம் சொல்றது. தனக்கே தான் சம்பாதிச்சு எவன் ஒருத்தன் தனக்கு தைச்சு வச்சு சாப்பிட்றானோ அவனை கேவலம்னு சொல்றது. வேதத்துல வரப்பட்ட இந்த கேவலம் அந்த மாதிரி சப்தங்களோ சாப்பாடு அன்ன விஷயமோ எதுவுமே அன்னம் மாத்திரம் உத்தேசிச்சா இருக்காது. வேதம்ங்கிறத என்ன மந்திரத்தை எடுத்தாலும் அது 3 டைமென்ஷன்ல போகும். 3 டைமென்ஷன் 3D ஆக்கும் வேதம். எப்படின்னா, ஒண்ணு கர்மகாண்டமா இருக்கும், இன்னொன்னு ஞான காண்டமா இருக்கும், இன்னொன்னு உபாசனா காண்டமா இருக்கும். தனக்குன்னு எவன் பக்தி பண்ணிக்கிறானோ, அங்க அன்னம்ங்கிறது பக்தி எவன் தனக்குன்னு பண்ணிக்கிறானோ, உபாசனை தனக்குன்னு பண்ணிக்கிறானோ அவன் கேவலம். கேவலம் தான் அவன். சம்ஸ்கிருதத்துல கேவலங்கிற அர்த்தத்துக்கு இந்த சீப்புங்கிற அர்த்தம் கிடையாது. ஆக்சுவலி அவன் மாத்திரம் அப்படின்னு அர்த்தம். கைவலம், அந்த கேவலங்கிற பதத்துல இருந்து கைவல்யம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையே வந்திருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல ஏன் கேவலம்னு வேதம் சொல்றான்? அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ஏன் தமிழ் கேவலத்தோடு கூட இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. தமிழ் கேவலத்தோட கூட யாரும் கம்பேர் பண்ணலை. அவன் ஒண்டியா நிற்கிறான்னு அர்த்தம். He will be neglected. அவனை கூட்டத்தில் சேர்த்துக்க முடியாது. He will be ignored. இப்படி சொல்றான். அவனுடைய அந்த கேவல கைவல்யத்துவம் அப்படிங்கிறது தனிக்காட்டுல தனியா நின்றுடுவார். இது அன்ன சூக்தம் அப்படிங்கிற சூக்தத்துல சொல்லப்பட்ட பாகம். அப்போ பக்தியே எதுக்கான? பகவானுக்காக.
பக்தியே. ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவா, பாகவதத்தை சொல்றத பக்தியா பாகவதம் ஞேயம் அப்படி சொல்றா இல்லையா? அப்படி சொல்றத அதை மாத்தி பக்தியை பாகவதம் ஞேயம் அப்படின்னு சொல்றது. பக்திக்காக பாகவதம், பக்தியால பாகவதம். பாகவதம் பாராயணம் பண்றதால என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. என்ன பண்ணினா பாகவதம் பாராயணம் பண்ண கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கணும். இப்ப என்ன பண்ணினா ராமனை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கணுமே, ஆசைப்படணுமே ஒழிய ராமன் வந்தா எனக்கு சம்திங் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்தா அது பக்க மெட்டீரியல். அதுதான் கைகிய மந்திர பக்கம் இழுத்துண்டு கொண்டு போயிடுச்சு. அனர்த்த தர்ஷினி மௌர்கியாது ஆத்மானம் அவபுத்தியசே மந்திர பேச ஆரம்பிச்சுட்டா. அது ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டா இல்லையா? கைகை தன்னுடைய வீக்னஸை காட்டி கொடுத்துட்டா இல்லையா? உடனே பேச ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்படி எல்லாம் நீ நம்பின்று இழிச்ச வாயா உட்காந்துட்டு நல்ல தலையில மிளகா அடைச்சிட்டு போயிட போறா. இதுதான் இந்த பாஷை தான் பேசுறா மந்திரை. இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது. தேசாந்தரம் நாயிதா லோகாந்தரமதாபிவா பாலயே வசதுமா துல்லியம் பரதோ நாயிதஸ்துவயா. அவனை நீ ராமன் ஏதோ அவனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்கன்னு தப்பா நினைச்சுட்டு இருக்கியே, சத்தியமா கொடுக்க மாட்டான். உனக்கே நல்லா தெரியும், ராமனுக்கு கூட எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது லக்ஷ்மணன் தான். அந்த லக்ஷ்மணனுக்கு கொடுத்தாலும் கொடுப்பனே, பரதனுக்கு கொடுக்க மாட்டான். அதனாலேயே ராஜா பரதனையும் சத்ருகனையும் தந்திரபரமா நேர அனுப்பிச்சுட்டா. பாத்தியா? சரி, லக்ஷ்மணனுக்கு கிடைச்சா என்ன ஆயிடும்னா, கைகேயி ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோ, இவா 3 பேரும் ஒரு செட் ஆயிடுவா. பரதன் மாத்திரம் பிரிஞ்சுடுவான். பரதனை மாத்திரம் தள்ளி வச்சிருவான். ஏன்னா ராமனுக்கு லக்ஷ்மணன் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால லக்ஷ்மணனுக்கு ராமன் ராஜ்யத்தை கொடுப்பன். லக்ஷ்மணனுடைய தம்பி சத்ருகன், அதனால லக்ஷ்மணனுக்கும் சத்ருகனுக்கும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். அப்போ இது எல்லாத்துலயுமே கூட்டத்துல சேராம ஓட் ஒன் அவுட் அப்படின்னு இருக்கப்பட்டது உன்னுடைய பிள்ளை பரதனா இருக்கும். நீ கௌசல்யக்கு வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு வேலைக்காரியா இருப்பாய். அதனால ராமஸ்து பரதே பாபம் குர்யாதேவ சம்சயா கோப்தாஹி ராமம் சௌமித்ரி லக்ஷ்மணம் சாபி ராகவஹ அஸ்வினோரிவ சௌப்ராத்ரம் த்வயோர் லோகேஷு விஸ்ருதஹ. இவ லக்ஷ்மணனுக்கும் ராமனுக்கும் நடுவில் இருக்கப்பட்ட அந்த சௌப்ராத்ருக்கம் அது 3 லோகத்துக்கும் நன்னா தெரிஞ்சதாயிடுச்சு. என்ன, விஸ்வாமித்திரர் ராமனை தான் வேணும் கேட்டார். லக்ஷ்மணன் கூட போனோடனே யாரும் போகாதேன்னு சொல்லலை. ராமனும் வான்னு சொல்லியும் அழைக்கவும் இல்லை, வான்னு சொல்லலை, போக வேண்டாம்னு சொல்லலை. லக்ஷ்மணனா ராமனுடைய நிழலாட்டம் அன்னைக்கே ஒட்டின்னு இருக்கிறது நீயே பார்க்கலாம். அன்னைக்கு பரதன் போகலை, அன்னைக்கு சத்ருகன் போகலை, லக்ஷ்மணன் போன. லக்ஷ்மணன் பிஞ்சில பழுத்தது சொல்றா கைகை. லக்ஷ்மணன் பிஞ்சில பழுத்தது. ஏன்னா அன்னைக்கு அவனுக்கு தெரியும், அவன் ராமன் கூடவே ஒட்டின்னு இருந்தா அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டியது அர்த்த லாபம் உண்டாகும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியுங்கிறதுனால அவன் ராமன் கூட ஒட்டின்னு இருந்தான். சுமித்ராவும் அதை கண்டுக்கலை. சுமித்ராவனுடைய பிளானும் அது இருக்கு. நீயே பாக்குற, நீ மாத்திரம் இங்க தனியா உட்கார்ந்து இருக்க. கௌசல்யாவும் சுமித்ரா எப்பவும் சேர்ந்தே உட்கார்ந்து இருக்கிறது நீயே பாக்குற. எப்படி ஏத்தி விட்டுறா பாருங்க. இந்த ஏத்தி விடுறது கூட ராமாயணத்துல இருந்து படிக்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்போ இந்த சுமித்ராவும் கௌசல்யாவும் சேர்ந்தே உட்கார்ந்து இருக்கிறத நீ பார்க்கலாம். அதே நீ இங்க தனியா உட்கார்ந்து இருக்க. இது மாதிரி தான் குழந்தைகள் விஷயத்திலே ஆகும். அவ 3 பேரும் செட் ஆயிடுவா, உன் பிள்ளைய தள்ளி நிச்சுடுவா. அதனால என்ன வேணும்னு நீ பாத்துக்கோ. யதாகி ராமஹ பிருத்திவீமவாப்ஸ்யசே த்ருவம் பிரணஷ்டோ பரதோ பவிஷ்யதி அதோ ஹி சஞ்சிந்த்ய ராஜ்யமாத்மஜே பரஸ்ய ஜைவாஸ்ய விவாச காரணம். ராமன் எப்ப பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறானோ கண்டிப்பா சொல்றேன், துருவமா சொல்றேன், சாஸ்வதமா சொல்றேன், சத்தியமா சொல்றேன், பரதன் ஒத்தப்பட்டு விடுவன். பிரணஷ்டோ பரதோ பவிஷ்யதி. பரதன் பெரிய நஷ்டத்துக்கு ஆளாயிடுவன், தொலைஞ்சு போயிடுவன். அதனால அதுக்கு இடம் கொடுக்காது. அஜ்யராமமித க்ஷிப்ரம் வனம் பிரஸ்தாபயாம்யஹம். உடனே எழுந்துட்டா, கைகையை முழிச்சுட்டா. பார்த்தா நீ சொல்றது சரிதான் போட்டிருக்கு. ராமனை நான் சொல்றேன் பாரு, ராமனை காட்டுக்கு அனுப்ப சொல்லு. கைகையிட்ட சொல்றான், யதுச்சமானமாத்மார்த்தம் மத்தஸ்துவம் ஸ்ரோதுமிச்சசி மயோச்சமானம் எதிதே ஸ்ரோதும் சந்தோ விலாசினி. இந்த சந்தோ விலாசினிங்கிற இந்த ஒரு பதம் போரும்.
வால்மீகி பகவான் பிரமாணமா கொடுத்திருக்கார். நேத்திக்கும் இன்னைக்கு ஆரம்பத்திலையும் சொல்லிட்டு இருந்த பிளா பிளா பிளாக்கு பிரமாணம் என்னன்னா சந்தோ விலாசினி அப்படின்னு சொல்ற. சந்தோ விலாசினா சந்தசுனா வேதம், வேதத்துல இருக்கப்பட்டவளே மீன்ஸ் சவுண்டு, சப்தம், சப்தமே. அந்த பரமஹம்சர் சொன்னதுதான். என்ன ஒரு விஷயம் பாருங்க, சும்மா பிரம்மம் 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 சொல்லிட்டு இருந்தா பிரம்மம் வந்து கிடைச்சிருமா? சும்மா பிரம்மம் 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 பிரம்ம ஜானம் பிரம்ம ஜானம் பிரம்ம ஜானம் சொல்லிட்டு இருந்ததுனால அது என்னவா சொன்னா, பஞ்சாங்கத்துல மழை போட்டிருக்குன்னா மழை இன்னைக்கு வரும் போட்டிருக்குன்னா அதை பஞ்சாங்கத்தை பிழிஞ்சா ஒரு சுட்டு ஜலம் அதுல இருந்து வராது. சத்தியமான வார்த்தை அது. சொல்லறதல்ல, அந்த சொல்ல அடங்கணும் இல்லையா? இந்த கைகைங்கிறது கூகிற சப்தமா இருக்கிறத சந்தோ விலாசினி மந்திரை சுத்வேவம் வசனம் தஸ்யா மந்தராயாஸ்து கைகை. இப்படி சொல்லி முடிச்ச உடனே கைகை பேச ஆரம்பிச்சா, கதையஸ்வமோபாயம் கேனோபாயே நமந்தரே சரணாகதி பண்ணிட்டா. சிஷ்யஸ்துவம் சிஷ்யாயிட்டு என்ன பண்ண நீ சொல்லு, உபாயத்தை சொல்லு. என்ன என்ன பண்ணினா எனக்கு லௌகிக சுகத்தை நன்னா அனுபவிக்கலாம், என்ன பண்ணினா ஈஸ்வரனை விட்டு பிரியலாம். வாஸ்தவமா ஈஸிங்கிறது இதுதான். பகவானை விட்டு பிரியறதுக்கு ரொம்ப எழுப்பம். ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஏதாவது ஒரு அல்ப வஸ்துல ஆசை வச்சா போதும், நம்ம பிரியவே வேண்டாம், பகவான் பிரிஞ்சுடுவார். இதனுடைய கிரக்ஸ் தானே ராமாயணம் காட்டுறது. இந்த பாயிண்ட் தானே ராமாயணத்தினுடைய சென்டர் பாயிண்டா இருக்கு. ஒரு சின்ன தோல், இந்த கொஞ்சம் பளபளாத இந்த தோல்ங்கிறது இந்திரிய விஷயம். சப்தஸ்பர்ஷ ரூபரச கந்தம் அதுல வரப்பட்ட அந்த இந்திரிய விஷயம் தான் தோல். பஞ்சேந்திரியங்கள்ல ஒண்ணுதானே தோல். அதாவது கண்ணு, மூக்கு, நாக்கு, தொக்கு, காது அப்படின்னு சொல்றது. அந்த தோலுங்கிறது இந்திரிய விஷயம் தானே. அந்த தோலுக்கு மேல ஆசைப்பட்டுட்டான். மானுக்கு கூட ஆசைப்படலை. ஏன்னா அந்த காட்டில் இல்லாத மான் இல்லை. இந்த மாதிரி தோல் இருந்த ஒரு மான்ல ஆசைப்பட்டா. ஸோ பேசிக்கலி தோல்ல ஆசைப்பட்டான். தோல்ல ஆசைப்பட்டதுனால அவள் ராமனை விட்டு பிரிஞ்சா இல்லை, ராமன் அவளை விட்டு பிரிஞ்சான். எப்பவுமே நம்ம லௌகிக விஷயத்தை ஆசைப்படுறோமானா நம்ம பகவானை விட்டு பிரியறதே இல்லை, பகவான் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சுடுறோம். இந்த பகவான் நம்மளை விட்டு பிரியறதுன்னா பகவத் ஸ்மிருதி அப்புறம் உள்ள இருக்காது. உள்ள அந்த பகவானுடைய ஸ்மிருதி ஸ்மரணை இருக்காது. இப்படி அந்த அப்படி அந்த சொன்ன மந்திரி சொன்ன மாத்திரத்துல கைக்கு அந்த சுதி போட்டு விடுறது இல்லையா? எக்ஸாக்டா இங்க சுதி போட்டே விட்டுட்டா, சுதி ஏத்தி விட்டுட்டா. கைகை சொல்றா என்ன பண்ணணும் உனக்கு சொல்றத. மந்திரியே உபாயம் சொல்லி கொடுக்கறா. 2 வரம். இந்த 2 எப்பவுமே வச்சுங்கோ. எங்கேயுமே இந்த 2 இருக்கு. இந்த 2 அப்படிங்கிறது ராமாயணத்துல 2 தான் வருது, பாகவதத்துல 2 தான் வருது. ராமாயணத்துல ராமனை விடுறதுக்கு 2 காரணமாச்சு, பாகவதத்துல கிருஷ்ணனை பிடிக்க முடியாததுக்கு 2 காரணமாச்சு. த்வங்குலம் நியூனம் அபவத், சாரஜுகு த்வங்குலம் நியூனம் அபவத். இங்கே 1 வரம் இல்லை, 3 வரம் இல்லை, 4 வரம் இல்லை, 2 வரம். ஒரு வரத்துக்கு அகங்காரம் அப்படின்னு பேரு, இன்னொரு வரத்துக்கு மமதா அப்படின்னு பேரு. ஒரு வரம் அகங்காரம். ராமன் காட்டுக்கு போகணும், இது அகங்காரம். அகம் அப்படின்னு வரத்த பகவான் அப்படிங்கிறது வனத்துக்கு போயிடும், தூரக்க போயிடும். அகம் என்னுடைய பிள்ளை பட்டாபிஷேகம் கட்டணும். மம புத்திரா என்னுடைய பிள்ளை. மமதா ராமன் காட்டுக்கு போறதுங்கிறது அகங்காரத்தால, ஈகோவால.
ஈகோவில் இருக்கிறத ஈஸ்வர ஸ்மிருதி இருக்காது. பரதன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணோம் சொன்னது மமத்தையால முடிஞ்சு போச்சு. இதேதான் என் பிள்ளைய நான் கட்டுவேன் சொன்னா யசோதை. அதனால துவங்குலம் நூனம். என்னுடைய பிள்ளைய பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும், ராமனை துரத்தி விடணும், அகங்கார மமதை. அது சொல்றா அந்த சம்பராசுர யுத்தத்துல, இந்திரனும் சம்பராசுரனும் பண்ண அந்த யுத்தத்துல கைகேயி நீ ராஜாக்கு சகாயமா இருந்தியே. அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல சொல்றத அந்த சக்கரம் விலகி விழுந்தது, அப்ப கையை வச்சு தடுத்து இல்லைன்னு சொன்னா சொல்றா. இருக்கட்டும், அப்படி நடந்ததுன்னா நல்லது அப்படின்னு வச்சுப்போம், நடக்கலைன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. இங்க சொல்றத வால்மீகி பகவான் என்ன சொல்றார், அவர் கொஞ்சம் அசந்து போயிட்டாராம். யாரு? தசரத மகாராஜா கொஞ்சம் அசந்து போயிட்டார். அவருடைய கலப்பை நீக்கி அதுக்கப்புறம் திரும்பி யுத்தத்துக்கு தயார் பண்ணி விட்டு கொண்டு போனி அந்த யுத்தத்தை ராத்திரி பகல அந்த யுத்தத்தை, என்ன இவெல்லாம் சம்பர அசுரன், அவள் ராத்திரி பகலா யுத்தம் பண்ணப்பட்டவா, அசுராளுக்கு அசுர பலம் உண்டு, அவ ராத்திரி பகலா யுத்தம் பண்ணப்பட்டவாங்கிறதுனால அது ஆகாசத்துல போய் யுத்தம் பண்ணல. தட்சிணாம் தண்டகான் பிரதி, தண்டகம்ங்கிற அந்த தட்சிண தண்டகத்துக்கு தான் போய் யுத்தம் பண்ணிருக்கு, இந்திரனுக்கு சகாயம் பண்ணார். ஸோ தட்சிண தண்டகங்கிறது ஆகாசத்துல போன தண்டகம் இல்லை. எந்த தண்டக அரண்யத்துக்குள்ள ராமனே போறாரோ அந்த தண்டக அரண்யத்தை தான் இங்க தட்சிணம் சொல்றது. ஆனா அங்க ஒரு நகரம் புறம் இருந்திருக்கு, அந்த புறத்துக்கு வைஜெயந்தம் அப்படின்னு பேரு. வைஜெயந்தம் அப்படிங்கிறத சாதாரண வைஜெயந்தி வைஜெயந்தம் என்னெல்லாம் சொல்றது 5 எலமெண்ட்ஸை கொண்டதுன்னு தான் அர்த்தம். வைஜெயந்தின்னு சொல்றத 5 எலமெண்ட்ஸை கொண்டது. 5 எலமெண்ட்ஸ்ங்கிறத லோகம், 5 எலமெண்ட்ஸ் தான் பிரபஞ்சம். ஸோ பிரபஞ்ச விஷயமான ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தட்சிண தண்டகம். இப்படி எடுத்து பாருங்க. இதோட முடிச்சுடுறேன், இன்னைக்கு படத்தோட முடிச்சுடுறேன். அப்போ ஏதோ ஒரு பிரபஞ்ச விஷயம் இந்த தண்டகத்துல ஹேப்பனிங். அதுக்கு இந்திரன் சொல்றது, இந்திரன் தேவன், தசரதன் பஞ்ச இந்திரியங்களை அடக்கினவன். ஆனா கைகைங்கிறவள் இந்த சத்தம், இந்த சவுண்ட் ரூபத்துல, இந்த ஹையஸ்ட் நோட் இல்லைன்னா வேதம் கத்துறதுங்கிற ரூபத்தில் இருக்கா. ஸோ ஃபார் இந்த இந்த டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிசம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்டு மாதிரி நாஸ்திகனா இருந்தா கூட சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு வேணும்னா பகவானை ஏற்றுக்க மாட்டான்னு இருக்கலாம். அவனுக்கு பெரிய விஷயம் வந்துடுத்து வச்சுங்கோ, சீக்கிரட்டா பகவானை பூஜை பண்றதுக்கு அர்ச்சனை கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் ஆள் அனுப்பிவிடுவேன். அர்ச்சனை கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி ஒருத்தர் இருந்தாரே மஞ்சள் துண்டு போட்டுண்டு, அவரெல்லாம் இந்த கேஸ் தான். எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள பக்தாள் கருணாநிதி எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் பக்தியில தான் இருந்திருக்கா. அதாவது பக்தி சொல்ல முடியாது, பக்தின்னா அந்த நம்ம பாகவத ராமாயணாதிகள்ல சொல்லப்பட்ட அந்த பக்தி இல்லை, அர்த்தார்த்தித்வம். ஆனா அவளை பக்தன்னு நான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல முடியாது. பகவானே அவளை பக்தான்னு ஒத்துண்டுட்டார். சுக்ருதி நகான்னு பகவான் சொல்லிட்டார், அதனால எனக்கு அவளை பக்தா இல்லை சொல்ல முடியாது. ஸோ அவள் இதெல்லாம் தான் பண்ணியிருக்கா. இந்த ஈவேரா சொல்றோமே, அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணியிருக்கார், அவள் ஆத்துல பெரிய ராமர் படமே இருக்கான். இது டைரக்ட் எவிடன்ஸ், நான் போய் சொல்லலை. ஐ மீன் என்கிட்ட சொன்னவா டைரக்டா சொன்னவா, பெரிய ராமர் படம் வச்சிருக்கான். அந்த ராமர் படத்துக்கு கீழே அகண்டமா விளக்கு எடிஞ்சுட்டே இருக்குமா. சேலத்திலே ஈரோடுலையோ ஏதோ இடம், அவ பரம்பரையா அதை வழிபாடு பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. தென் வை திஸ் ஃபெல்லோ இப்படி பிஹேவ் பண்ணாருன்னா, கொஞ்சம் அவரே சொல்லியிருக்கார், கொஞ்சம் முட்டாள்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கா, எனக்கு இந்த முட்டாள்கள் தேவை, அப்புறம் எனக்கு பாப்புலாரிட்டி தேவை, ஸோ ஐ ஆம் டூயிங் திஸ். இதுதான் விஷயம். ஸோ இந்த கொஞ்சம் மெட்டீரியல் இஷ்டா இருக்கப்பட்டவன் என்ன பண்ணுவேன்னா, அவன் முதல்ல இந்த திடீர்னு ஏதாவது நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேதத்தை எல்லாம் உபயோகப்படுத்துறது உண்டு. இப்போ மழை நடக்கணும், மழை பெய்யணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட், நாட் திடீர்னு, அந்த இன்ஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா. இப்போ காபி சாப்பிடணும் போல் இருக்கு, ஆனால் டிகாஷன் போடுறதுக்கு, ஃபில்டர் போடுறதுக்கு, காப்பி கொட்டையை அரைக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னா உடனே 2 ரூபாய்க்கு ப்ரூ வாங்கிட்டு போட்டு சாப்பிட்றோம் இல்லையா. பட் அது காபி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்காது தானே. ப்ரூ காபி சாப்பிட்ட மாதிரி. ஜஸ்ட் லைக் தட் இந்த கைகை அன்னைக்கு பண்ணின ஹெல்ப் அது மாதிரி தான் இருந்தது. அதாவது என்னைக்கோ எதையோ மனசுல வச்சுட்டு அன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டான். ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நேர்ந்தது. அதாவது அவனுக்கு அன்னைக்கு அந்த தாத்காலிகமா வரப்பட்ட அந்த ஒரு தடையை நீக்கிறதுக்காக கைகிங்கிற ஒரு சவுண்டை ஹி யூஸ், இல்லைன்னா ஏதோ சம் மந்திரம் ஹி யூஸ்டு அப்படின்னு இருந்தா
அந்த மந்திரத்துக்கு அன்னைக்கு தற்காப்புக்காக எடுத்துட்டான் இல்லையா, அந்த இன்ஸ்டன்ட்டுக்காக எடுத்துட்டான் இல்லையா, அதுவே இப்ப அவனை வந்து அவனுக்கு அதை வந்து என்ன அதுவே இப்ப அவனுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கறது. சி இந்த பிகினிங் இறந்தும் இல்லை, நம்ம இதுல இருந்து இப்போ எஸ்கேப் ஆயிடலாம், ஜஸ்ட் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை தள்ளி விட்டுடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சொல்யூஷன் பார்ப்போம். கொஞ்சம் யோசிக்காமக்கு இன்ஸ்டன்ட் சொல்யூஷன் பார்ப்போம். அது என்ன ஆகும்னா, இப்போ திருட்டுதானமே வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ திருட்டுட்டான், திருடுறவன் நம்மளை இப்போ போலீஸ் பிடிக்கப்படாதே அப்படிங்கிறதுக்காக அதை எங்கேயாவது கொஞ்சமா பத்திரமா வச்சுப்பேன். அந்த வச்சுனது அப்போ அவன் அந்த ஃபார் த டைம் பீயிங் அவன் தப்பிச்சு எஸ்கேப் ஆயிடுவான். ஆனா அதே பொருள் அவங்கிட்டே இருக்கிறது, அந்த திருட்டு பொருள் என்ன ஆகும், கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் எங்கேயாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா விற்க ஆரம்பிப்பேன். விற்க ஆரம்பிக்கிறது, அதை விற்கிறத வச்சு பிடிச்சுருவான். அன்னைக்கு திருட்டுடைய பலன், அன்னைக்கு ஏதோ எஸ்கேப் ஆயிட்டான், ஆனா ஆஃப் லேட்டா he will be caught. இதுதான் தசரதன் நடக்கிறது. அன்னைக்கு கைகேயி ஏதோ இன்ஸ்டன்டா புரு காஃபி மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணிட்டான், அதுக்கு அவன் வரத்தை வச்சு கொடுத்துட்டான். உடனே கேளு, இப்பவே கேளு, தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லலை. 2 வரம் தரேன், எப்ப வேணும்னா கேளு அப்படின்னு கொடுத்துட்டான். இந்த 2 வரம் எப்ப வேணும்னா கேளுங்கிறது வாஸ்தவத்துல கைகையே மறந்துட்டான். மந்தரை ஞாபகப்படுத்தி விடுறான். உடனே மந்தரை சொல்லவும் சொல்றா கைகிட்ட, நீ எங்கிட்ட அன்னைக்கு சொன்னியே மறந்துட்டியா, நீ மறந்துட்டாய், அதனால நான் உன்னை ஞாபகப்படுத்தி விடுறேன். ஆஸ்க் திஸ், இந்த 2 வரத்தை கேளு. ஒன்னு என்னன்னா பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும், 2 ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பணும். இதே ஆர்டர்ல தான் கைகை ராஜாட்ட கேட்கலாம். ஆர்டர் மாத்தல கைகை, ஏன்னா கீ கொடுத்து விட்ட பாவையாட்டம் ஆயிட்டான். துட்ட சங்கம் அப்படிங்கிற அந்த கீ கொடுத்து விட்ட பாவையாட்டம். கை மந்திரம் என்ன சொல்லி விடுறாங்களோ அதுதான் கேட்கறான். இது ஸ்ருதி சவுண்டு, இது இவள்கிட்ட இருந்து வரதை அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுறான். அப்படி முடிஞ்சது. ஸோ ராஜா வர்றது வரைக்கும் அவள்